गान बन रही है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। जानकी कांतस्मरणं गोपिका जीवनस्मरणं, हर नमः पार्वती पदये। सद्गुरुस्वामिनः आञ्जनेयस्वामिनः स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। यः शिवो नामरूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला, तयोः संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमङ्गलम्। शिवनामनि भावितें तरङ्गे महति ज्योतिषि मालिनी मयार्धे, दुरितान्यपयान्ति दूरदूरे दूरायान्ति महान्ति मङ्गलानि। अमरीकबरीभारभ्रमरी मुखरीकृतं दूरीकरोतु दुरितं गौरी चरणपङ्कजम्। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवबुद्धराभ्यां नगेन्द्रकन्यावृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमते राक्षसान्तकं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दूरीकृतसीतार्तिः प्रकटीकृतरामवैभवस्फूर्तिः दारितदशमुखकीर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्तिः। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले रहिमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं। व्याख्यान्तं भरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे चाप्रतिद्वन्द्वः शरीरं जहिरावणिम्। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यः ददाम्येतद्व्रतं मम।
हेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् सुमीनाक्षी सुन्दरेशो भक्तकल्पमहीरुहौ तयोरनुग्रहो यत्रे तत्र शोको न विद्यते भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजम् त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाढ्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। सद्गुरु चरणारविन्दाभ्यां नमः। वाग्देवी नमः। हनुमते नमः। श्रीहरये नमः। कलौ भक्तिः कलौ भक्तिः भक्त्या कृष्णः पुरस्थितः அப்படின்னு ரிஷிகள்லாம் களி பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே களியிலே நாமசங்கீர்த்தனம் பக்தி மார்க்கம் தான் ரொம்ப சுலபம்னு சொல்லியிருக்கா. ஹரேர் நாமைவ 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 மம ஜீவனம் களவு நாஸ்தேவ 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 கதிரண்யதா அப்படின்னு இதை தவிர வேறு அந்நிய மார்க்கம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. தியாயன் கிருதே யஜன் யஜ்ஞைஹி திரேதாயாம் துவாபரேர்ச்சயன்னே யதாப்னோதி ததாப்னோதி கலோ சங்கீர்த்திய கேசவம் அப்படின்னு விஷ்ணு புராண ஸ்லோகம். கிருதயுகத்தில் எல்லாரும் தியானம் பண்ணுறதுக்கு யோக்கியாளாக இருந்தா சித்தசுத்தியோட சமதமாதி குணங்களோட கூட. இப்போ ஒரு நிமிஷம் கூட சமாதானமாக யாருமே இல்லை. தியானத்துக்கான ஒரு தகுதிங்கிறது முதல்ல சமாதானம். வெளியிலையும் இருக்கணும், சித்தத்திலையும் சமாதானம் இருக்கணும். கண்ணை மூடினா இப்போ கண்ணை திறந்த தெரிஞ்ச உலகம்தான், பார்க்கறது மட்டும்தான். கண்ணை மூடினா பெரிய பிரபஞ்சம் தெரியறது. அதுக்கு கண்ணை திறந்துட்டே இருந்துடலாம்னு தோன்றது இப்போ இருக்கிற ஸ்திதிக்கு. கண்ணை திறந்துட்டே இருந்துடலாம், மூடினா இதை விட பெரிய காட்சிகள்லாம், காணாத காட்சிகள்லாம் வருது. அப்போது தியானத்துக்கு இப்போது ஏற்ற காலம் இல்லை. தியாயன் கிருதே யஜன் யஜ்ஞைஹி திரேதாயா. யஜ்ஞங்கள் பண்ணுறதுக்கான காலம் திரேதாயுகம். அந்த காலத்தில் யஜ்ஞத்தினால பகவானை அடைஞ்சா. இப்போ பண்ணக்கூடாதா கலியில் யஜ்ஞங்கள்லாம் நிஷித்தமானா நான் எப்படி சொல்லுவேன்? இவ்வளவு யஜ்ஞங்கள் பண்ணி கலியில் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை. ஒருத்தர் பண்ணி கரையேறினா போருமா? இந்த வியாசபீடத்தில் உட்காந்து சொல்கிறதே நான் எல்லாருக்குமாக சொல்ல வேண்டாமா? நான் மாத்திரம் கரையேறினா போகிறோம். நான் வாஜபேயம் பண்ணியிருக்கேன், கருட சயனம் பண்ணியிருக்கேன், மகாபி சயனங்கள்லாம் ஆயிருக்கு. நேரம் பிரம்மலோகம்னு வாஜபேயத்தினுடைய பலன் சொல்லப்படுறது. சொர்க்காரோகணம்னு வாஜபேயத்தில் ஒரு கர்மா. சொர்க்கம் இல்லாது பிரம்மலோகம்தான். புரியறதுக்காக லோகத்துக்காக சொர்க்காரோகணம்னு சொல்கிறா. படிக்கட்டி மேலே மந்திரவத்தாக ஏறுறது, பிரம்மலோகமே போயிடுறாளவா. சாஸ்வத பிரம்மலோக வாசம்னு சொல்லப்படுறது வாஜபேயம் பண்ணவாளுக்கு. சோமயாகம் பண்ணவாளுக்கு சொர்க்க பர்யந்தம் தான். சொர்க்காமோய ஜேதா அப்படின்னு அக்னிஷ்டோமாதி யஜ்யங்கள் சொர்க்க பர்யந்தம் சேர்க்கும். இவ்வளோ ரூபா ஸ்டாம்பு ஓட்டினா இவ்வளோ தூரம் போகுங்கிறாலும், அதுபோல் இவ்வளோ ரூபாய்க்கு ரீசார்ஜ் பண்ணால் இந்த மட்டும் பேசலாம்ங்கிறாலும், அதுபோல் இவ்வளவு கர்மானுஷ்டானத்துக்கு இந்த பலன்னு சொல்லியிருக்கா. அக்னிஷ்டோமாதி யஜ்யங்கள் சொர்க்க பர்யந்தம் கொண்டு சேர்க்கும். காமியமாக பண்ணினானால் வாஜபேயம் முதலிய யஜ்யங்கள் பிரம்மலோக பர்யந்தம் கொண்டு சேர்க்கும். ஒருத்தர் கரையேறினா போருமா? எல்லாராலையும் பண்ண முடியுமா யஜ்யங்கள்? அப்போ எல்லாருக்குமாக ஒரு உபாயம் சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த மடம், இந்த ஆசனம். இது மாதிரி காலக்ஷேபங்கள் எல்லாருக்கும் க்ஷேமத்தை சொல்லணுமானால் ஹரேர் நாமைவ 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 மம ஜீவனம். யஜ்யம் எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா முகுந்தான்னு எல்லாரும் சொல்ல முடியுமே. கேசவ மாதவ கோவிந்தேதி கிருஷ்ணானந்த சதானந்தேதி ப்ரூஹி முகுந்தேதி ரசனே.
சொல்றவர் யாருன்னு பார்க்கணும். சொல்றவர் எப்பேற்பட்டவர்? நரூர் சதாசிவ பிரம்மேந்திரா. பிரம்மேந்திரால் சொல்றால், ப்ரூஹி முகுந்தேதி ரசனே, ஹே நாக்கே. ரசனான்னு பேரு நாக்குக்கு, ரசத்தை அறியறது, அதனால ரசனான்னு பேர். குடிக்கிறதுக்கு கூட ஒன்று ரசனான்னு சொல்றா இல்லையா, நாக்குலேருந்து வந்தது தான் ரசனான்னு பேர். ரசனே ப்ரூஹி முகுந்தேதி ரசனே ப்ரூஹி முகுந்தேதி. ப்ரூஹி சொல்லு, முகுந்தா ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல். ராதாரமண ஹரே ராமேதி ராஜீவாக்ஷ கணேஷ்யாமேதி ப்ரூஹி முகுந்தேதி. கருடகமன நந்தகஹஸ்தேதி खंडित दशकंधर मस्तेति ब्रूहि मुकुंदेति अक्रूर प्रिय चक्रधरेति हंस निरंजन कंसहरेति ब्रूहि मुकुंदेति रसने கேசவ மாதவ கோவிந்தேதி. இது மாதிரி ஒரு 16 கீர்த்தனங்கள் பாடியிருக்கா. பிரம்மேந்திராலோடது கிடைக்கிறது இன்னைக்கு. அதில் இப்போ 4 சரணத்தோடு ஒரு கீர்த்தனம் இப்போ பாடினர். 16ல் ஒன்றும் இப்போ பிபரே ராமரசம் ரசனே மானச சஞ்சரரே சர்வம் பிரம்மமயம். இது மாதிரி கீர்த்தனைகள் வாழ்நாள் முழுக்க காஷ்ட மௌனத்தில் இருந்தால் இந்த பெரியவா. ஆனால் இந்த கீர்த்தனங்கள் பாடினால் லோகத்துக்காக. கேசவ மாதவ கோவிந்தேதி கிருஷ்ணானந்த சதானந்தேதி. ஆதாரமனா ஹரே கிருஷ்ணா முகுந்தா வாசுதேவான்னு சொல். பிரத்தியாருக்கு சொன்னால் உபதேசம்னு அட்வைஸ் பண்ணுறான்னு நினச்சுனோட போகிறாளேன்னு தன்னாக்க பார்த்தே சொன்னார். ரசனே ப்ரூஹி முகுந்தேதி. நாக்கே எப்பொழுதும் பகவன் நாமத்தை சொல்லு, முகுந்தனுடைய நாமத்தையே பாடு. கலியில இதை தவிர வேற என்ன சாதனம் இருக்கு? ஏவம் பூததயாஹி பக்தியபிஹிதோ யோகஸ்ஸ யோகத்வயாதி கர்மஜானமயாத்பிருஷோத்தமதரோ யோகீஸ்வரை கீயதே. நாராயணியம். யோகம் யாகங்கள்லாம் பண்ண பெரியவாள்லாம் சொல்றாள், பக்தி தான் சுலபம்னு சொல்றாள். ये त्वध्यान गुणानु कीर्तन रसा सक्ताहि भक्ता जनाः भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमावल्लभा. हे रमावल्लभा, भक्ति தான் சுலபம், பக்தி தான் சுலபம்னு யோகீஸ்வரெல்லாம் சொல்றா. வியாசன் ஆர்தாதிகள்லாம் சொல்றா. அந்த பக்தியிலையும் பலவித பக்திகள் இருக்கு. 4 வித பக்தி இருக்கு, 5 வித பக்தி இருக்கு, 7 வித பக்தி இருக்கு, 9 வித பக்திகள் இருக்கு, 9 வித பக்தி பிரகலாதன் சொல்றா. ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம்னு 5 வித பக்தின்னு ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கு. இப்படி பக்தியிலையும் பலது இருக்கே. அதுல எதை கடைபிடிக்க முடியும் எல்லாராலையும்னா? இது மாதிரி 1/2 மணி 1 மணி பகவத்குணம் கேட்கறோம் இல்லையா, இதுதான் எல்லாராலையும் முடிஞ்சது. எல்லாராலையும் விடிய விடிய திவ்யநாமம் பாட முடியுமா? எல்லாராலையும் புஷ்பத்தை எடுத்து அர்ச்சிக்க முடியுமா? அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம்னா எல்லாராலையும் எல்லாம் முடியாது. ஆனா கதை கேட்கறதுங்கிறது எல்லாராலையும் முடியும். தொத்பக்திஸ்து கதாரசாமிருதஜரி நிர்மஜ்ஜனேன ஸ்வயம் சித்யந்தி விமல பிரபோத பதவீம் அக்லேஷதஹம் தன்வதி சத்ய சித்திகரி ஜயத்யை விபோ சைவாஸ்து மே த்வத்பத பிரேம பிரௌಢிரசார்த்ரதா த்ருததரம் வாதாலயாதீஸ்வரா. உன்னுடைய பக்தியோ அப்படின்னா தொத்பக்திஸ்து. சம்ஸ்கிருதத்தில் இந்த தூ ச இது மாதிரி சொற்கள்லாம் வந்துதானா அது ஒரு சுவாரஸ்யம், சகார சுவாரஸ்யம் அப்படின்னு சொல்லுவா. தூன்னு வந்தா அதுலேயும் ஒரு சுவாரஸ்யம். தொத்பக்திஸ்து, உன் பக்தி அப்படின்னு சொன்னா போறோம். உன் பக்தியோ
அவரா அப்படின்னு சொன்னா ஏதோ சொல்ல போறாரு அவரை பத்தின்னு அர்த்தம். அவர்னு சொன்னா சந்தேகம் வர, அவரா அப்படின்னு சொன்னா உடனே ஒரு சந்தேகம் வரும், என்னமோ சொல்ல போறார் அவரை பத்தி அப்படின்னு. அதுபோல உன் பக்தியோ அப்படின்னாரானா தொத்பக்திஸ்தூ அப்படின்னா. பலவித பக்திகள் இருந்த பொழுதிலும் கூட சுலபம் எதுனால் கதாரசா மிருதஜரி. இந்த ராமாயண பாகவதாதி கதைகள்ல அந்த அருவியில முழுகிடணுமா. கதாரசா மிருதஜரி. இந்த கதைகள் ஒருத்தர் வந்து சொல்றாளானால் அங்க போய் உட்காந்துட்டா போற. பூஜை பண்ணணுமானா சந்தன புஷ்ப தாம்பூலங்கள்லாம் எடுத்து வச்சுக்கணும். இப்போ பிரதோஷ பூஜைன்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு பானம் வேணும், ஒரு உத்ரண்ணி பாலாது வேணும், ஒரு 10 பில்வம் வேணும். பில்வம் பறிக்க போறேன்னா முள்ள குத்திக்காமல் பில்வம் பறிக்க முடியாது. மார்க்கெட்டில் போய் தான் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன்னாலும் 10 ரூபா பணம் வேணும், சந்தன புஷ்ப தாம்பூலம் வேணும், சுத்தமான இடம் வேணும், ருத்ரமாவது தெரியணும். இது மாதிரி பல நியமங்கள் இருக்கு. பஞ்சாட்சராதி உபாசனைகள் வேணும். ஆனால் ஒரு பூஜை பண்ணணும்னா கூட சந்திர புஷ்ப தாம்பூலம் மினிமம் வேணும். ஒரு டைமண்ட்கள் கண்டாது வேணும், பூவம்பழமாவது வேணும். மாமி நைவேத்தியம் வச்சு தரலைன்னாலும் ஒரு பூவம்பழத்தையாவது சுவாமிக்கு காமிக்க ஏதாவது இருக்காது. ஆனால் இப்போ கதை கேட்கறதுக்கு என்ன வேணும்? இங்கே சந்தனம் வேணுமா, புஷ்பம் வேணுமா, நைவேத்தியம் வேணுமா, கற்பூரம் வேணுமா? ஒன்றும் வேண்டாம், மனசு வேணும். இங்கே வந்து உட்காரணும்னு 7 மணி ஆனால் கதை கேட்க வந்து உட்காந்துட்டா போகும். இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம், தூங்காமல் கதை கேட்கணும். தூணில் சாஞ்சுன்னு தூங்கி போயிடாம முழிச்சுட்டு அழகா அங்கே இங்கே பிராக்கு பார்க்காம பேசாம. கதையில பேசுறது பெரிய அபராதமா. பகவத்குணம் நடக்கிற இடத்துல 10 பேர் அதை கேட்கணுங்கிறதே, அதை கேட்க விடாத பக்கத்தில் 3 பாபத்துக்கு பிராயஷ்சித்தம் கிடையாதுன்னு விட்டா. அந்யோன்யமா இருக்கிற தம்பதிகளை பிரிக்கிறது, இந்த மாதிரி கதைகளுக்கு விக்னம் பண்றது, நாம சங்கீர்த்தனம் கதைகளுக்கு இடைஞ்சல் பண்றது, இந்த மாதிரி சில பாபங்கள் சொல்லியிருக்கா. அதெல்லாம் ரொம்ப தோஷம், ரொம்ப தோஷமாக சொல்லியிருக்காள். கதை கேட்கறது சந்தோஷம். ஒரு 1/2 மணி 1 மணி பகவத்குணம் கேட்டோம் பகவானை பத்தின்னா இது ஒரு பூஜையா. பகவானுக்கு பண்ற பூஜை. ஸ்தவ்யா ஸ்தவப்பிரியா ஸ்தோத்திரம் ஸ்துதி ஸ்தோதாரண பிரியா அப்படின்னு சாஸ்திரநாமம். ஸ்தவ்யா ஸ்துதிக்க வேண்டியவன் அவன் தான். உங்களை நான் பண்றது என்ன நீங்க பண்றது, உங்களை போல உண்டாங்கிறது என்ன போல உண்டாங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப மட்டம். அவர் மனுஷால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணக்கூடாது. ஸ்துதிக்கணுமானால் ஸ்தோதாரஹா அப்படிங்கிறது வேதம். ஸ்துதிக்க ஆசை கொண்டவர்களே தமுஸ்தோதார பூர்வியம் யதா விதருதஸ்யாம் கர்ப்பகம் ஹவிஷா பிபர்த்தனாம் ஆஸ்ய ஜானம் தோ நாம சித்விவக்தனாம் கிமிப்தே விஷ்ணு சுமதிம் பஜாமஹே. உனக்கு ஸ்துதிக்கணும் வாயில ஆசையா இருக்கு, யாரையாவது கொண்டாடினா தேவலைன்னா பகவானை கொண்டாடு. அவன் கஜேந்திர வரதன், அவன் பிரகலாத வரதன், அவன் திரௌபதியை காப்பாத்தினவன், துருவனை காப்பாத்தினவன். துருவனுக்கு 36,000 வயசு ஆயுர், ஆரோக்கியம், ஐஸ்வர்யம், ராஜ்யம் எல்லாம் கொடுத்து துருவமண்டல பர்யந்தம் கொடுத்தவன். பிரகலாதனுக்கு சர்வத்திர பிரம்ம தரிசனத்தை காட்சி கொடுத்தவன், எங்கும் நிருசிம்மமாக அப்படி ஒரு அனுபவத்தை கொடுத்தவன். பிரகலாத வரதன், கஜேந்திர வரதன் அவனுடைய குணங்களை பாடணும். ஸ்தவ்யா ஸ்தவப்பிரியா. ஸ்தோத்திரம் பண்ணினா சந்தோஷமும் படுவா. சில பேரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணா இந்த ஸ்தோத்திரம்லாம் எங்கிட்ட வச்சுக்காதீங்கம்பா, என்ன 10 ரூபா பணம் விட்டான்னா என்ன பண்றதுன்னு, இந்த ஸ்தோத்திரத்திலலாம் எங்கிட்ட வச்சுக்காதீங்க அப்படின்பா. அது மாதிரி சொல்றவன் இல்லை பகவான். ஸ்தவப்பிரியா, அவனை கொண்டாடினா சந்தோஷப்படுவா. 100 படி மேலே போய் சொன்னது சாஸ்திரநாமம். அவனை பற்றி பேசுறதுக்கு தான் ஸ்தோத்திரம்னு பேரு. ஸ்தவ்யா ஸ்தவப்பிரியா ஸ்தோத்திரம். ஸ்தோத்திரம்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்னா குணனிஷ்ட குணாபிதானம் ஸ்தோத்திரம். குணத்தை எடுத்து சொல்றதுக்கு ஸ்தோத்திரம்னு பேர். நிரந்தரமான குணமா இருந்தா தான் சொல்ல முடியும். இன்னைக்கு இருக்கிறவாளை இன்னைக்கு ஒரு ஸ்தோத்திரம் பண்ணிவிட்டோமானா நாளைக்கு அவ மாறி போயிடலாம். மாறி போயிட்டாலானா இதை விசாரிக்க என்ன 10 பேர் வருவான். சார் அன்னைக்கு சொன்னேலே அவரை பத்தி, அவர் கதை இப்படியாக்கும் அப்படின்பா. மாறி போயிட்டாலானால் உடனே அதை வந்து இக்கு வைக்கிறதுக்கு ஒரு 10 பேர் ரெடியா இருப்பான். அவரை பத்தி சொன்னேலே, அவர் கதை தெரியுமா உங்களுக்கு அப்படின்பா. ஏண்டா சொன்னோம்னு ஆயிடும் நமக்கு. இதே பகவானை பத்தினால் தைரியமா சொல்லலாம். இன்னைக்கு அவன் கருணாமூர்த்தி, கஞ்சலோச்சனன், கவனீய விக்கிரகம், காமிதார்த்த பிரதன், அநாத ரக்ஷகன், ஆபத் பாந்தவன், தீன சரண்யன், ரங்கநாதன், வரதராஜன் ஆசைய சொல்லலாம். இது ஒரு நாளும் மாறாது. சொல்றதுல நமக்கு ஒரு தைரியம்.
ஸ்தவ்யா ஸ்தவப்பிரியா ஸ்தோத்திரம். ரொம்ப அழகான நாமாக்கள் சஹஸ்ரநாமத்தில். இதெல்லாம் பகவானை ஸ்துதிக்க இந்த மாதிரி குணங்களை பாடுறதே அதை கேட்கறதும் பலன் விட்டான். இதில் ஒரு பெரிய விஷயம். நான் ஒரு 10 ஸ்லோகம் வியாக்கியானம் பார்த்துட்டு 1 மணி அந்த கவனத்தோடு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு என்ன பலனோ அதே பலனா தூணில் சாஞ்சுன்னு கேட்குற உங்களுக்கும், தூணில் சாஞ்சுட்டு அங்கேயும் இங்கேயும் பார்த்துட்டு கேட்குற உங்களுக்கும் அதே பலனா? இது ரொம்ப அநியாயம். இது நான் கஷ்டப்பட்டு படிச்சுட்டு வந்து சொல்கிறேன் எனக்கு ஒரே பலன், கேட்குற உங்களுக்கும் ஒரே பலனை கொஞ்சம் கூட குறைச்சிருக்க வேண்டாமா? ஆனால் கலியில் இப்படி சொல்லிவிட்டா, சொல்கிறவாளுக்கு என்ன பலனோ அதே பலன் கேட்குறவாளுக்கு. எவ்வளோ பாக்கியம்! அவன் நாமத்தை கேட்டா போறன்னு விட்டா. என்னாமதேய ஸ்ரவணானு கீர்த்தனாத்துன்னா, யாராவது நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணா கேட்டா கூட போறோமா? அப்புறம் சொல்லவும் சொல்லிவிட்டாலானால் ஹரே கிருஷ்ணா முகுந்தான்னு அப்புறம் கேட்கணுமா? யத் பிரஹ்வனாத் யத் ஸ்மரணாதபி க்வசித் ஸ்வாதோபி சப்யா சவனாய கல்பதே குதః புனஸ்தே பகவன்னு தரிசனாதி. பகவதன் சொல்றது, அவன் நாமத்தை சொல்லிவிட்டா போரும், கேட்டா போ. முதல்ல கேட்குற பலன், கேட்கறதுக்கு தான் அதிகம் பலன் சொல்றா. அப்புறம் சொல்றவாளோட ஸ்ரவண அனுகீர்த்தனார். அவன் யாருன்னால் அவன் நாயை சமைச்சு சாப்பிட்றவனாயிருந்தாலும் ஸ்வாதோபி சப்யஹான், சோமயாகாதி யஜ்யம் பண்ணவனுடைய பவித்திரத்தையே அவன் அடைஞ்சு விடுறானா. ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியம் இது. பகவான் நாமத்தினுடைய மகாத்மியம். யஜ்யங்கள்லாம் பண்ணாமலே அதோட பலனை அவ அடைஞ்சு விடுறாளாம். ஸ்வாதோபி சத்யா சவனாய கல்பதே குதః புனஸ்தே பகவன்னு தரிசனாதி அஹோபதே ஷுபசோதோ கரியானி யஜ்ஜிஹ்வாக்ரே வர்த்ததே நாம துப்யம் தே புஸ்தபஸ்தே ஜுஹூஹு சஸ்னுரார்யாஹ பிரம்மானூச்சுர் நாம கிருணந்தி ஏவை. ஆர்த்திஹர ஸ்தோத்திரம்னு பண்ணியிருக்காள் ஐயாவாள், ஸ்ரீதர் ஐயாவாள். ஜம்புகேஸ்வரத்துலேயும் கொஞ்ச நாள் இருந்தால், மலைக்கோட்டையில் மாதபூதேஸ்வரர் சந்நிதியிலையும் கொஞ்ச நாள் இருந்தால். அந்த வீதியில் அவள் ஆர்த்திஹர ஸ்தோத்திரத்தில் சொல்கிறாள், ஒரு வேடம் கூட கரையேறி போயிட்டானே பரமேஸ்வராவும் நாமத்தை சொல். ஸ்காந்தத்தில் ஒரு கதை, அதை அதில் சொல்கிறா. இந்த ஸ்துதியில் பரமேஸ்வரா, மாதபூதேஸ்வரா, ஜம்புகேஸ்வரா, உன் நாமத்தை ஒரு வேடன் யாஜமாக சொன்னான், பிரசங்கமாக சொன்னான். பிரசங்கம்னா பேச்சுவாக்கில் சொல்கிறது. பிரசங்கம் பசங்கம்ங்கிறா இல்லையா? பிரசங்கம்னா என்னென்னால் பேச்சுவாக்கில் சொல்கிறேன். ஒரு வேடன் சாக கடந்தான், அவனுக்கு ஒரு நியமம் தெரியாது, ஒரு சாஸ்திரம் தெரியாது, ஒன்றும் ஆனாவன்னா படிக்காதவன். மறிக்கவை கடந்தான், அவனோட புள்ள வந்து தலைமாட்டில், அப்பா இத்தனை நாளாக நீ குடும்ப யோகக்ஷேமத்தை பார்த்துனுட்டியே, நீ போயிட்டே ஆனால் நாளைக்கு எனக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன், என்னை யார் பார்த்துப்பா அப்படின்னு அழுதான். உடனே அவன் 3 உபாயம் சொல்லி கொடுத்தான். உடனே உயிர் விட்டுட்டான் அவன். பிரஹரா, சம்ஹரா, ஆஹரான்னா. பிரஹரா, சம்ஹரா, ஆஹரா. மிருகங்களை கண்டா அடி, நன்னா அதை கொன்னுடு, எடுத்துன்னு வந்து சாப்பிடு. இதான் உபாயம். வேடன் வேற என்ன சொல்லி கொடுப்பான் பையனுக்கு? வேடன் தான் பண்ற தர்மத்தை அப்படியே பிள்ளைக்கு சொல்லி கொடுத்தான். உயிர் போயிடுத்து. மகாபாபின்னு யமதூதால் இவனை அழைக்க வர அவளை எட்டி தள்ளி விட்டு சிவதூதால் சிவலோகத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்து விட்டாள் அப்படின்னு ஸ்காந்தத்தில் ஒரு கதை. பிரஹராஹரே திவாதி பனிதமதாக்ஷைதி பாலிதோ பவதாம். ஐயாவாள் சொல்றா இந்த கதையே. ஒரு பிரஹராஹரா சம்ஹரான்னு சொன்னவன் மரிக்கிற காலத்துல ஏதோ அவன் வேட விற்த்தியில உள்ள வேடுவ விற்த்திக்கு என்னவோ அதை தான் சொன்னான். அவன் பிள்ளைக்கு தான் சொன்னான், உபதேசமா தான் சொன்னான், மிருகத்தை அடிச்சு சாப்பிடுன்னு தான் சொன்னான். ஆனா அதுல இந்த உபசர்க்கத்தை தள்ளிவிட்டோமானால், பிர சம் அப்படிங்கிறத தள்ளிவிட்டோமானால் ஹர ஹர ஹரான்னு ஆயிடுதான். பிரஹராஹரே திவாதி பணிதமதாக்ஷைதி பாலிதோ பவதாம். அப்படி சொன்ன வேடனே கரையேறி போயிட்டான்னு சொன்னா, பரமேஸ்வரா என்னை காப்பாத்துன்னு சொன்ன நான் என்னை கை விட்டுடுவியா? சிவபாஹி திவதோகம். பரமேஸ்வரா, ஜம்புகேஸ்வரா, மிருத்யுஞ்சயா, காலகாலா, மத்தியார்ஜுனேசா, மகாலிங்கா, சாம்பான்னு சொன்னா என்னை கை விட்டுடுவியா நீ? பிரஹராஹரா சம்ஹரான்னு சொன்னவனே கரையேறி போயிட்டானால் சிவபாஹி திவதோகம். பரமேஸ்வரா என்னை காப்பாத்துன்னு நான் சொல்றேன், என்னை கையா விட்டுடுவேனி அப்படிங்கிறாள் ஐயாவா. பக்தியோட தான் சொல்லணும் நாமத்தை. ஆனால் நாமத்தினுடைய வைபவத்தை சொல்றா. ஒரு வேடம் கூட கரையேறி போட்டான் பிரஹரா ஆஹரா சம்மரான்னு சொன்னானா, அப்போ பகவன் நாமத்தோட பெருமை எத்தகையது.
அதை கேட்கறதுனாலேயே எல்லா பாக்கியங்களும் கிடைக்கிறது. தொத்பக்திஸ்து கதாரசாமிருதரி, நாமத்துக்கே இவ்வளவு பெருமை என்னால் அந்த நாமியோட குணங்களை பாடுறது தான் ராமாயண பாகவதாதி கதைகள். அவருடைய குணங்கள் பதித பாவனன், சர்வபூத தயாபரன், தீன சரண்யன், கருணாமூர்த்தின்னு சொல்றது தான் ராமாயண பாகவதாதி கிரந்தங்கள். அதை கேட்கறதுனால நமக்கு என்னென்ன லாபங்கள் கிடைக்கும். கதாரசாமிருதரி நிர்மஜ்ஜனேன ஸ்வயம், இந்த கதையிலேயே மொழிகின்றிருந்துட்டானால் ஸ்வயம் சித்தியம் தீ, கதையை கேட்டுட்டு அப்புறம் ஒரு சாதனம் பண்ண வேண்டாமா? இந்த கதையை கேட்டு இருந்தாலே போருமா வாழ்நாளைக்கு? ஜானகிகாந்த ஸ்மரணம்னா கதையில ஜெய ஜெய ராமராமான்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலே போருமா? விமல பிரபோத பதவீம், விமலமான பதவின்னு பேரு பரமபதத்துக்கு. பாக்கி இடங்கள்லாம் அழுக்குடையதான், பிரம்மலோக பரியந்தான் அழுக்குடையதான். அதனால அப்ரம்ம புவனால்லோகாத் புனராவர்த்தினோர்ஜுனான்னுட்டா. அழுக்கில்லாத பரிசுத்தமான இடம் வைகுண்டம் தானா? மாமுபேத்தி புனர்ஜன்மே நவித்யதே, அப்ரம்ம புவனால்லோகாத் புனராவர்த்தினோர்ஜுனா. என்ன சரணம் அடைஞ்சவன் திருப்பி இந்த லோகத்துக்கு வர மாட்டான். என்னை விட்டுட்டானால் துக்காலயம் சாஸ்வதம், என்னை மறந்து இந்த மனுஷ ஜென்மாவை வீணடிச்சுட்டானால் அவன் திரும்ப திரும்ப இந்த சம்சார சக்கரத்தில் உழலுவான். என்ன சரணம் அடைஞ்சவன் ஒரு நாளும் கீழே வரமாட்டான் அப்படின்னு கீதாச்சாரியன் பிரதிஜை பண்ணி சொல்லியிருக்கான். விமல பிரபோத பதவீம், அந்த விஷ்ணு பத பர்யந்தம் கிடைக்குமா? சிரமம் இல்லாத கிடைக்குமா? யோகாபியாசம் யாகங்கள்னு பண்ணி சிரமப்பட வேண்டாமா? கதை கேட்டு இருந்தாலே கிடைக்குமா? அக்லேசதா தன்வதி, கிளேசம் இல்லாத வைகுண்ட பர்யந்தம் கிடைக்குமாண்ணா? வைகுண்டம் கிடைக்கும்னுட்டே சரி, எனக்கு ஒரு உத்தியோகம் கிடைக்கணுமே, கிடைக்குமா? எனக்கு அதில் ஒரு ப்ரமோஷன் கிடைக்குமா? எனக்கு ஒரு பொண்ணு கிடைப்பாளா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு? எனக்கு ஒரு வீடு கிடைக்குமான்னு ஒருத்தன் கேட்பானா? வைகுண்டமே கிடைக்கும்னு சொன்னான். உனக்கு ஒரு 1 கோடி ரூபாய் தரதா இருக்கேன் நான் அப்படின்னா, அதெல்லாம் இருக்கட்டும், ஒரு 10 ரூபா கொடுப்போம், டீ குடிச்சிட்டு வரேன்னு சொல்லுவாள். என்ன முட்டாள் சொல்லுவான்? 1 கோடி ரூபாய்க்கு எத்தனை பேருக்கு டீ வாங்கி கொடுக்கலாம்? இவனு சாப்பிட்டு ஊருக்கே வாங்கி கொடுக்கலாம், பெரிய டீ ஃபேக்டரியே வைக்கலாம் இவன். அதுபோல மோட்சத்தையே கொடுப்பார் இந்த கதை கேட்கறதுனாலேன்னா, அப்புறம் ஐகிகமான க்ஷேமங்களை பற்றி கேட்பானே. பெரிய லாபமான மோட்சத்தையே இந்த கதை கொடுக்கும்னு சொன்னால் அப்புறம் குடும்ப விருத்தியும் தனதானிய விருத்தியும் சொல்லணுமா என்ன தனியா? ஸ்வயம் சித்தியம் தீ விமல பிரபோத பதவீம் அக்லேசதா தன்வதி சத்ய சித்திகரி. பாக்கி கர்மானுஷ்டானங்கள்லாம் பண்ணிட்டு பலோதயத்தை எதிர்பார்த்துன்னு இருக்கலாம். அது ஒரு சமயம். ஒரு மாங்கண்ணை வச்சானா நாளைக்கே மாம்பழம் நறுக்கி சாப்பிட முடியாது. அதுக்கு ஒரு காலம் இருக்குது. அது மரமாகி பூ வச்சு பிஞ்சு வச்சு காய் வச்சு, அதையும் மாவிடா இருக்குது நன்னா இருக்கும் ஊற போட்டு சாப்பிட்டான்னு மாவிடெல்லாம் அடித்து பறிச்சு விட்டானா மாம்பழம் கிடையாது. மாவிடை முழுக்க பறிச்சு விட்டானால் அப்புறம் பழம் எப்படி வரும்? பொறுமையாக இருக்கணும். அதுக்கெல்லாம் பலோதயத்துக்கு காலம் இருக்கு. ஆனால் இந்த கதை கேட்கறதுனால் கேட்டு இருக்கிறதையே பலனா. ஸ்ரவண மங்களம்னால் கோபிகைகள் ஸ்ரவணே சதி மங்களம், ஸ்ரவண மங்களம் ஸ்ரீமதாததம் தவ கதாமிருதம். சத்ய சித்திகரி ஜயத்யை விபோ சைவாஸ்து மே த்வத்பத பிரேம பிரௌಢி ரசார்திரதா. பிரேம பிரௌಢி ரசார்திரதான்னு ஒரே பதம் இது. அப்படி ஒரு பக்தி எல்லா சித்தியும் கொடுக்குமானால் குருவாயிரப்பா எனக்கு சீக்கிரம் அந்த பக்தியை கூட உன் சரணத்தில் அப்படி ஒரு திருடமான பக்தியை எனக்கு கொடுக்க. ஒரு நாள் வந்தேன் ராமாயணத்துக்கு, 4 நாள் வர வழி இல்லைங்கிற பக்தி கொடுக்கக்கூடாது. 15 நாள்னா 15 நாளும் ஓடி வந்தேன், கதை கேட்டேன். எங்கே நடந்தாலும் பகவத் குணம் போய் கேட்குற பாக்கியத்தை கொடு, அந்த ஆசையை கொடு. பிரேம பிரௌಢி ரசார்திரதா, திருடமான அந்த பக்தி. பக்திங்கிறது ஏப்பசேப்பையா இருக்கக்கூடாது. என் குரு அடிக்கடி சொல்லுவார், ஜுரம் ஜலதோஷம் மாதிரி வந்து வந்து போகிறதா இருக்கக்கூடாதுன்பா. ஜுரம் வரா போல ஒரு நாளைக்கு வந்தது பக்தி, கோயிலை திறந்ததுலேருந்து மூடுற வரைக்கும் சுற்றி சுற்றி வந்தான் பெருமாளை பார்க்க. அப்புறம் 6 மாதமாக ஆளை காணும் அப்படின்னு ஆகிடக்கூடாது. எப்போதும் அந்த ஒரு உணர்வு இருக்கலாம். வந்து வந்து போகிறது எப்படி அது பக்தி ஆகும்? அது கூடாதுங்கிறா. பிரேம பிரௌಢி ரசார்திரதா திருததரம், திருதம் திருததரம் திருததமா.
துருததரம், துருதம்னா சீக்கிரம். குருவாயூரப்பா சீக்கிரம் கூட அந்த பக்தியை, உன் சரணத்தில் அச்சஞ்சலமான அந்த பக்தியும், உன் கதை கேட்கறதுல ஒரு ஆசையும், உன் நாமத்தை சொல்றதுல ஒரு ருச்சியும் எனக்கு கொடு. தொத்பத பிரேம பிரௌಢி ரசார்திரதா துருததரம் வாதாலய தீஸ்வரா. அப்படி சொன்னால் நாராயணீயத்தில் நம்பூதிரியிலே சித்திரகூட்டஸ்ய கூட்டோசோ திருஷ்யதே சர்வதः சுபः பர்வதச்சித்திரகூட்டோசோ பகுமூல பலோதகः. ராமாயணத்தில் இப்போ சித்திரகூட்ட வாசம், இந்த சுகத்தை ராமர் சொல்லின்னு இருக்கார் சீதேட். பரதன் நெருங்கி வந்துட்டார் சித்திரக்கூட்டத்துக்கு, ராமாசிரமத்தை ஒரு மாதிரி கண்டுபிடிச்சு விட்டார், வந்துன்னு இருக்கார். அதற்குள்ள சீதையோட பர்வதத்தினுடைய அழகெல்லாம் சீதைக்கு இங்கே காமிச்சுண்டு மந்தாகினி நதிக்கரையில் சுவாமி சீதையும் ராமனும் பேசின்னு இருக்கார். சுகமாக நான் காலம் கழிக்கிறேன் சீதே, நீ என்னோட இருக்கே, லக்ஷ்மணன் கூட இருக்கான் மலைய, அகம் சர்வம் கரிஷ்யாமின்னு சொல்லி வந்திருக்கான். இதம் து காலம் வணிதே விஜிஹ்வகாம் ஸ்வயாச்ச சீதே சஹ லக்ஷ்மணேன ச ரதிம் பிரபத்ஸ்யே குலதர்மவர்தினீம் சதாம் பதிஸ்வைர் நியமை பரிஸ்திதா. எங்க இருந்தாலும் அவர்களுக்குன்னு ஒரு தர்மம் உண்டு. சுவாமி சொல்றார், மந்தாகினி நதிக்கரை தான், சித்திரக்கூட்டம் தான், சீதை நீனு என்னோட தான் இருக்கே, சந்தோஷம்தான், எனக்கு கவலையே இல்லை, சந்தோஷம்தான். ஆனால் எனக்குன்னு ஒரு தர்மங்கள் இருக்கு, அது அவசியம் நான் செய்யணும். அவர்களுக்கு ஒரு தர்மம் இருக்கு. பசுன்னா அது பால் கொடுக்கறதுங்கிறது அதோட தர்மம். அது அந்த பால் கொடுக்குற பசுவை பூஜிக்கணுங்கிறது நம்மளுடைய தர்மம். 5 மணி ஆனால் கோவில் கோழி சேவல் கூவுறதுனால் அதோட தர்மம். அது ஒன்றும் அலாரம் வச்சுக்கல, யாராவது எழுந்து போகலான்னு நினச்சிட்டு நான் கூவுறேனே இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கூரை மேலே ஏறி நின்றுண்டு, எல்லாரும் எழுந்துக்க மாட்டேங்கிறாளே, 8 மணி வரைக்கும் தூங்குறாளேன்னு நினச்சி மறுநாளைக்கு கூவாமல் இருக்கிறது இல்லை. அது இந்த வெளிச்சம் வந்து கண்டதுமே உடனே கூவற பட்சிகள்லாம் சத்தம் போடுறது உதயமாற சமயத்தில். குக்குட்டான் பூஜத்தோ அசப்பண்ணு அப்படிங்களால் சுகாச்சாரியா பாகவதத்தில் போய் துவாரகையில் இருக்கிற கோழி உள்பட கூவின்னு தான். கோழி கூவுறதுங்கிறது துவாரகையில் கூட கிருஷ்ணாவதார காலத்தில் கூவினது அப்படின்னு சொல்கிறாள் சுகாச்சாரியா. ஆனால் அங்கே ஒரு ரசம் சொல்கிறாள் சுகாச்சாரியால், ருக்மிணி சத்யபாமாலாம் ஜன்னல் கிட்ட வந்து அந்த கோழியை விரலால் சொடுக்கினாலாம், சபிச்சாலாம். நிம்மதியாக தூங்கின்னு இருக்கான் ஜெகன்மோகன சுந்தரனான கிருஷ்ணன், இப்படி கூவி எழுப்புறையே அவனை. ஆனந்தமாக அவன் கையில் புஜத்தில் தலையை வச்சுன்னு நாங்களும் நிம்மதியாக தூங்கின்னு இருக்கிறதே, இப்போ நீ கூவல்லேன்னு யாரை அழுந்தாள், எதுக்காக வந்து இங்கே கூவுற அப்படின்னு கத்தினாலாம். குக்குட்டான் கூஜத்தோ அசப்பண்ணு அப்படிங்கிறாள் சுகாச்சாரியா. ரொம்ப ரசம் பாகவதம். அப்படி அஷ்டமகிஷிகள்லாம் சொன்னால் அப்படின்னு கிருஷ்ணாவதார கதை. ஆனாலும் அந்த கூவுறதுங்கிறது இருக்கு பார்த்தேல, அது கோழியோட தர்மம். என்னால் யாகங்கள் பண்ண முடியுமானால் நான் செய்யணும். எல்லாரும் பண்ணுறாளா, நான் எதுக்கு பண்ணணும்னு கேட்கக்கூடாது. லோகக்ஷேமார்த்தம் யாராவது ஒருத்தர் செஞ்சுட்டே இருக்காங்க. பிராமணேன நிஷ்காரணேன ஷடங்கோ வேதோத்யேயோ ஜ்ஞேயஷ்ச. சூத்திரம். வேதாத்தியனம் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது. பாக்கி படிப்பு மாதிரி இன்ஜினியரிங் படித்தா இந்த உத்தியோகம் கிடைக்கும், டாக்டருக்கு படித்தா இவ்வளோ சம்பாதிக்கலாம், வக்கீலுக்கு படித்தா ஹைகோர்ட்டில் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வாதாடலாம், சம்பாத்தியம் வரும், ஃபீஸ் வருங்கிறா போல இல்லை வேதாத்தியனம்ங்கிற. நீ ஏன் பிராமணனாக பிறந்து அதனால வேதாத்தியனம் பண்ணுங்கிறது சாஸ்திரம். பூணல் போண்டியோன்னு வேதாத்தியனம் பண்ணு. பிராமணேன நிஷ்காரணேன, காரணம் கேட்கக்கூடாது. ஷடங்கோ வேதோத்யேயோ ஜ்ஞேயஷ்ச. ஆரங்கங்களோடு கூடிய வேதத்தையும் படிக்கணும், வேதத்தில் சொன்னதான கர்மானுஷ்டானங்களையும் செய்ய. தேவபித்ருகாரியாபியாம் அப்பிரமதிதவ்யம். நித்தியம் வேதத்தை பிரம்மேக்கியம் சொல்லணும். செய்ய வேண்டியது, அவர்கள் செய்ய வேண்டியது. நான் சொல்லுவேன், என்னை ஏன் டாக்டர் படிக்கலைன்னு யாரும் கேட்க முடியாது. சுவாமி நீங்கள் ஏன் ஆடிட்டருக்கு படிக்கலைன்னு கேட்க முடியாது. பூணல் போண்ட உங்களை நான் கேட்கலாம், நீங்கள் ஏன் இன்னும் புருஷ சூக்தம் கற்றுக்கல, நீங்கள் ஏன் இன்னும் ஸ்ரீருத்ரம் கற்றுக்காமல் இருக்கேல் அப்படின்னு நான் கேட்கலாம். என்னையே நீங்கள் படிக்கல வக்கீலுக்குன்னு நீங்கள் கேட்க முடியாது. என்ன கேட்க முடியாதுங்கிறதுக்காக நான் சொல்லலை. நான் அது படிக்கலைன்னா தோஷம் இல்லை, நீங்கள் ருத்ரம் கற்றுக்கலைன்னா தோஷம்.
நீங்க ஏன் புருஷ சூக்தம் கத்துக்கலன்னா தோஷம். நான் கேட்டா அது நியாயமான கேள்வி. திருப்பி என்ன நீங்க கேட்கறது நியாயமாகாது. இது ஏன் படிக்கல அது ஏன் படிக்கலன்னு ஒரு அக்கறையில் வேணா சொல்லலாமே தவிர, ஆனா சாஸ்திர மரியாதைங்கிறது நீங்கே 10 வாக்கியம் வேதம்னு கத்துக்கல. சாஸ்திரம் சொல்றது ஒரு 12 வாக்கியமாவது கத்துக்கின்று சொல்லாத உயிரை விட்டுவிடாதேங்கிறது. ருத்ரம் தெரியணும், இல்லை புருஷ சூக்தம் தெரியணும், இல்லைன்னா கடைசி பட்சம் யந்தசாம் ரிஷபோ விஸ்வரூபா சந்தோபியோத்யமிருதாத் சம்பபூவ. இதுலேருந்து ஒரு 12 வாக்கியம் சொல்லிட்டாது உயிரை விடுறா அப்படிங்கிறது சூத்திரங்கள்லாம். 12 வாக்கியமாவது சொல்லணும். நித்தியம் வேதத்தை சொல்லணும். 4 வாக்கியமாவது வேதம் சொல்லணும். பிரம்ம யஜ்ஞம் ஏகாம பிரச்சன்ய ஜுஸ்ஸாமவா தத் பிரம்ம யஜ்ஞ சந்திஷ்டதே. ஒருக்காவது வேதம் சொல்லாமல் இருக்காது என்றாடம். இப்படி எல்லாம் போய் வேதம் சொல்றது நமக்கு. அதுபோல நான் சொல்லுவேன், டாக்டருக்கு படிச்சேலா, ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்ல பாஸ் பண்ணலா, நெல்லுங்க ஒரு நமஸ்காரம் பண்றீங்க யாரும் சொல்றது இல்லை. நீங்க வக்கீலா, ஹைகோர்ட் வக்கீலா, நெல்லுங்க அபிவாதியை சொல்றீங்கன்னு யாரும் சொல்றது இல்லை. ஆனால் அது மாதிரி குழந்தைகள் ஒரு 10 வாக்கியம் வேதம் சொல்றதுன்னால் உடனே கையெடுத்து கும்பிடும். பெரியவாள் பெரிய வாத்தியார் இருந்தால் ஆனால் இருமா நமஸ்காரம் பண்ணுறேன்னு சதாபிஷேகம் பண்ணுறவாள் பெரிய நமஸ்காரம் பண்ணி தேங்காய் வாங்கிக்கிறாள் சின்ன வாத்தியார். அந்த படிப்பு அது மாதிரி ஒரு படிப்பு. நமஸ்காரம் பண்ண வேண்டியதான படிப்பு வேதம், படிக்க வேண்டியதான படிப்பு வேதம். பிராமணன் கட்டாயம் படிக்க, யஜ்ஞங்கள் அவசியம் முடிஞ்சவாள் செய்யத்தான் வேணும். அவர்கள் செய்ய வேண்டியதை செய்யணும், சுதர்மங்கள். அதுபோல் சுவாமி இங்கே சொல்கிறார், சித்திரக்கூட்டத்தில் இருக்கேன், ஆனந்தமாக இருக்கேன் சீதை, ஆனால் எனக்குன்னு சில இஷ்டமான தர்மங்கள் இருக்குது, பெரிவா பண்ணிட்டு வந்த தர்மங்களும் இருக்குது. இன்னைக்கு அதோட முடிச்சேன். ரதிம் பிரபத்யே குலதர்ம வர்தினீம் சதாம் பதி ஸ்வைஹி நியமை பரைஸ்திதா. குலதர்மத்தை நாம் விடக்கூடாது. பெரியவா அதுவும் பண்ணிட்டு வந்த தர்மத்தை நாம் விடக்கூடாது. அப்பா தாத்தா என்ன பண்ணிட்டு வந்தாலும் அதுக்கு தான் முதல்ல பிராதானியம் கொடுக்கணும், குலதர்மம். அதுக்காக எங்கள் அப்பா சீட்டாடுவார் நானும் ஆடுறேன்னு சொல்லக்கூடாது. எங்கள் அப்பா வேற ஏதாவது தப்பு காரியம் பண்ணாரானா அது தர்மமாகாது. அவர் என்ன தர்மத்தில் இருந்தாரோ அதை விடாமல் முதல்ல செய்யணும். அப்பா தாத்தா என்ன பண்ணிட்டு வந்தாலும் அதை செய்யணும். ரதிம் பிரபத்யே குலதர்ம வர்தினீம் சதாம் பதி ஸ்வைர் நியமை பரிஸ்திதா. 95வது சர்க்கம். அத சைலாத்விநிஷ்க்ரம்ய மைதிலீம் கோசலேஸ்வரः அதர்ஷயன் சுபஜலாம் ரம்யாம் மந்தாகினீம் நதீம். கோசலேஸ்வரः அப்படிங்கிறார். ராஜ்யம் எடுத்து கைகை வரம் கேட்டு அமுச்சுட்டால் காட்டுக்கு மர உருவியோடு இருக்கார் சித்திரக்கூடத்தில்னா கூட கோசலேஸ்வரங்கிறார் வால்மீகி. அயோத்திக்கு கோசல தேசம்னு பேர். உத்தர கோசலம் தட்சிண கோசலம்னு சரையுக்கு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் 2 தேசம், ரெண்டும் சேர்ந்த ஒரே கொடி அயோத்தி, கோவிதாரத்வஜம். அதனால அயோத்தின்னு அந்த நகரத்துக்கு பேர். ஆனால் கோசல தேசம்னு பேர். மைதிலீம் கோசலேஸ்வரஹா. ஜட போட்டுருக்கார், மரவுரி கட்டிண்டு மரத்தடியில் குடிசை போட்டுருக்கார். அவரை போய் கோசலேஸ்வரஹாங்கிறாரே வால்மீகி சொல்றாரு. அப்படின்னா அவர் வேண்டாம்னு சொல்லட்டுமே. சைன்யமே இப்போ யாரை தேடிட்டு வருது? அண்ணா நீங்க தான் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கணும்னு கீழே விழுந்து பிறண்டு கதற போறான் பரதன். இவர் வேண்டாம்னு ராஜ்யத்தை விட்டுட்டு வந்தாலும் அந்த ராஜ்யம் இவரை தேடிண்டு வருது. பணத்தை தேடி போறவாள் சில பேர், பணம் தேடிண்டு வருது சில பேரை. அதுபோல ஸ்ரீராமனுக்கு இவர் தேடிண்டு போல ஐஸ்வர்யத்தை. இப்ப பரதன் இவர் வேண்டாம்னு சித்திரக்கூட்டத்தில் உட்கார்ந்துட்டாலும் அயோத்தி ராஜ்யம் இப்போ தொங்கல்ல இருக்கு. தசரதரும் போயிட்டார், பரதனும் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு விட்டார். இப்போ யார் ராஜான்னு புரியாம இருக்கு. அது தீர்மானம் பண்றதுக்கு தான் பரதன் வரார். அண்ணா நீங்க தான் இருக்கணும் ராஜாவான்னு. அப்போ சொல்லணுமா, ராஜ்யம் இவர் கையில தானே இருக்கு, இவர் வேணும்னாலும் வேண்டான்னாலும். அத சைலாத்விநிஷ்க்ரம்யே மைதிலீம் கோசலேஸ்வரஹா. அந்த கோசலேஸ்வரன் அதர்ஷயன் சுபஜலாம் ரம்யாம் மந்தாகினீம் நதீம். சுபமான அந்த ஜலம் பரமங்கலமானது. சித்திரக்கூடத்தினுடைய அடிவாரத்துக்கு சீத்தையை அழிச்சுன்னு அதர்ஷயன்னு கண்டார், சுட்டி காட்டினார். சுபஜலாம் பரமமங்கலமான அந்த ஜலத்தை, ரம்யமான அந்த ஜலத்தை மந்தாகினியே காமிச்சா. நதிகள்லாம் நமக்கு உயிர் நாடிகள்.
பூமி தேவிக்கு இப்படி நம்ம நரம்புகளில் ரத்தங்கள் ஓடுறதுனால தேகம் புஷ்டியாக இருக்கோ, ரத்த ஓட்டம் குறைஞ்சிருத்துன்னு சொன்னால் பல வியாதிகளுக்கு அது மூலமாக ஆகிடுறது. ஓடிண்டே இருக்கா, நிறுத்தக்கூடாது. அது ஒரு இடத்துல நின்று போயிடுத்துனாலும் பிளாக்குங்கிறா. அதுபோல் பூமிக்கு நரம்பு மண்டலங்கள் போல, ரத்தம் போல இந்த நதிகள், காவேரி, கங்கை, யமுனை, இதெல்லாம் இதை ஒரு இடமா நிறுத்தி வைக்கக்கூடாது. ஜீவ நதிகள் இதெல்லாம் டேம் கட்டுற காலத்தில் கட்டாதேன்னு ரொம்ப சொன்னா பெரியவாள்லாம். மேட்டூரில் கட்டுற காலத்தில் ரொம்ப பெரியவாள் சொன்னால் சொல்லி அமிச்சால் கேட்க மாட்டேன்னுட்டா. கட்டக்கூடாதுப்பா, ஜீவ நதி அது, நீ கட்டாமல் இருந்தால் 10 மாதம் ஓடும். இப்போ கட்டினா எத்தனை மாதம் ஓடுறது? ஐப்பசி மாதத்துலேயே தண்ணி இருக்குமான்னு கவலையாக இருக்குது. ஒரு நாள் ஓடுறது, ஒரு நாள் இப்போதான் ஒரு மாதமாக ஓடின்னு இருக்கு. இப்படியே இருக்கட்டும், நான் ஒன்றும் சொல்லலை. ஆனால் கட்டாமல் இருந்தால் 10 மாதம் ஓடின்னு இருந்ததை பார்த்தவாலும் இருக்காளே. இன்னைக்கு வயசானவாளை கேட்டோமானா காவேரி ஸ்நானம் தான் நான் பண்ணுவேன்னு சொல்கிறவா எத்தனை, ஊத்து போட்டு பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்கிறவா எத்தனை பேரை பார்க்குறோம். ரம்யமான அந்த மந்தாகினி நதியை காமிச்சாராம். அப்ரவீச்சவராரோகாம் சாரு சந்திர நிபானனாம் விதேகராஜஸ்ய சுதாம் ராமோ ராஜீவலோச்சனாம். ராஜீவலோச்சனான அந்த ஸ்ரீராமர் சாருச்சந்திர நிபானனாம், அழகா, சாருன்னா அழகு, சந்திரனை போன முகமுடையதானே சீதையை கூப்பிட்டு காமிச்சாராம். சாருச்சந்திர நிபானனாம். இந்த பதங்கள் எல்லாமே அழகு ராமாயணத்துல. விதேகராஜஸ்ய சுதாம், இவருடைய மனைவின்னு மாத்திரம் நினைக்கலையா, ஜனகனுடைய புத்திரி இவள். அது ஒருத்தரோட பொண்ணுங்கிறது ஞாபகம் இருக்கணுமோ, கல்யாணம் பண்ணிட்ட வாழ்க்கை அவளோட பொண்ணு அப்படிங்கிற நினைவு இருக்கணுமோனோ. விதேகராஜஸ்ய சுதாம் ராமோ ராஜீவலோச்சனஹ விசித்திரபுலினாம் ரம்யாம் ஹம்சசாரச சேவிதாம் குசுமைருபசம்பன்னாம் பஷ்யமந்தாகினீம் நதீம். சீதேதோ பாத்தியா, ஹம்சங்கள், சாரசங்கள், சக்கரவாக்குங்கள்லாம் நீந்தறது பாத்தியா. ஹம்சங்கிறது மானச சரஸ்ல தான் நீந்தும். சுத்தமான ஜலம், சுத்தமான பொல்யூஷன் இல்லாத இடத்துல தான், அங்கதான் வசிக்கும் அந்த ஜலங்கர். அந்த ஹம்சங்கள்லாம் கங்கையில நீந்தறது இங்க. ஹம்சசாரச சேவிதாம், சாரசங்கள், ஹம்சங்கள், குசுமைருபசம்பன்னாம், பல புஷ்பங்கள்லாம் மிதந்து வருது இதுல. இன்னைக்கு கங்கையை பார்த்தோமானா நிறைய புஷ்பங்கள் போயிட்டே இருக்கு. பக்தாலாம் அதில் அர்ச்சனை பண்ணிகிட்டே இருப்பாள். நேத்திக்கு அர்ச்சனை பண்ண நிர்மால்யங்கள்லாம் கங்கை யமுனையில தான் கொண்டு போடுவாள். கரையில் இருக்கிறவா கால்படாத நதியில தான் கொண்டு போடுவா. பழைய காலங்களில் காவேரியில தான் கொண்டு போடுவா சிவ நிர்மால்யங்கள்லாம், கால்படக்கூடாதுன்னு. குசுமைருபசம்பன்னாம், பழங்கள்லாம் விடுவாள். இன்னைக்கும் கங்கையில ஓலையெல்லாம் விடுவாள். கையில் போட்டுக்கிற வளையல், காதோலைகள், ரவிக்க துணி, புடவையெல்லாம் கூட போடுவாள் கங்கைக்கு. குசுமைருபசம்பன்னாம் பஷ்யமந்தாகினீம் நதீம் நானாவிதைஸ்தீரருகைஹி விருதாம் புஷ்பஃலத்ருமைஹி. அந்த கரையும் நானாவிதமான புஷ்ப பழங்களோட விளங்குறது பாத்தியா மந்தாகினி கரை. ராஜம் தீம் ராஜராஜஸ்யே நளினீமிவ சர்வதா. குபேரனோட தாமரை ஓட போல பிரகாசிக்கிறது இந்த ராஜராஜன்னு பேரு குபேரனுக்கு. ராஜராஜன்னு யாருக்கு பேரு? ராஜாதிராஜாய பிரசஹ்ய சாஹினே குபேராய வைஸ்ரவணாய மகாராஜாய நமஹ. ராஜராஜன்னு பேரு குபேரனுக்கு. ராஜம் தீம் ராஜராஜஸ்யே நளினீமிவ சர்வதா. குபேரனோட நந்தனவனத்தில் இருக்கிற தாமரோட போல பிரகாசிக்கிறாள் இந்த மந்தாகி. மிருகயூத நிபீதானி கலுஷாம்பான்சி சாம்பிரதம் தீர்த்தானி ரமணீயானி ரதிம் சஞ்சனயம் திமே. அழகான ரமணீயமான நீரோடைகள் பக்கத்தில் இருக்கு. மான் கூட்டங்கள்லாம் அதை குடிச்சு சந்தோஷப்படுற. ஜட போட்டுண்ட முற்றுந்துறந்த மகான்கள்லாம் வந்து ஸ்நானம் பண்றாள் பார். ஜட்டாஜினதரா காலே வல்கலோத்தர வாசசாம் ரிஷயஸ்வபகாஹம் தே நதீம் மந்தாகினீம் பிரியே. ஹே பிரியே, மகர்ஷிகள்லாம் முற்றும் துறந்தவாள்லாம் இந்த கங்கையை விட மாட்டேங்கிறாள் பாத்தியா. எல்லாத்தையும் விட்டுட்டாளவா. வீடு வாசல் வேண்டாம், சுகம் வேண்டாம், ஸ்ரீ சுகம் வேண்டாம், குடும்பம் வேண்டாம், பணங்காசு வேண்டாம்னு எல்லாத்தையும் விட்ட மகான்கள் கங்கையை விட மாட்டேங்கிறா. கங்கை கரையிலேயே இருக்காவாம். இந்த மகான்களுக்கெல்லாம் நமஸ்காரம்னு வேதம் போய் சொல்றா. கங்கா யமுனயோர் மத்யே வசந்தி தேமே பிரசன்னாத்மானஸ்சிரஞ்சீவிதம் வர்தயந்தி
நமோ கங்காய முனையோர் முனிभ्यश्च நமோ நமோ கங்காய முனையோர் முனிभ्यश्च நமஹ. வேதம் போய் ஒரு அனுவாகம் சொல்றது, மகான்களுக்கெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்றேன்னு, அதுலேயும் விசேஷமாய் கங்கையும் யமுனையும் மத்தியில் இருக்கிற பிரதேசத்தில் இருக்கிற மகான்களுக்கெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்றேன். பரம பவித்திரமான நதிகள் கங்கையும் யமுனையும், அதுக்கு மத்தியில் வசிக்கிறவாள் யாரோ? கங்கா யமுனையோர் மத்தியே ஏ வசந்தி. அவ எப்படி இருக்காள்? கங்கா ஜலத்தையே சாப்பிட்டு, கங்கா ஜலத்திலேயே ஆச்சமனம் பண்ணி, அங்கேயே ஸ்நானம் பண்ணி, அதுலேயே பாகம் பண்ணி பரம பரிசுத்தாலா இருக்காள். பிரசன்னாத்மானஹ சிரஞ்சீவிதம் வர்தயந்தி. அவளை நினைச்சாலே நமக்கு தீர்காயுசு, எல்லா க்ஷேமங்களும் கிடைக்கும். பிரசன்னாத்மாக்களாக இருக்கா. அவளுக்கெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்றேன். திரும்பவும் சொல்றேன், அவளுக்கு நமஸ்காரம் பண்றேன்னு வேதம் போய் 2 முறை சொல்றா. நமோ கங்காய முனையோர் முனிभ्यश्च நமோ நமோ கங்காய முனையோர் முனிभ्यश्च நமஹ. 2 முறை போய் சொல்றாள் வேதமாதா. வேதமாதா நமஸ்காரம் பண்றாள்னா எப்பேற்பட்ட நதி, நதிக்கரையில் இருக்கிற வாசிகள் கங்காவாசிகள்பாள். கங்கைக்கரையில் இருக்கிறவாளே காசிவாசிகள், கங்காவாசிகள். ஐவ திறந்தாலும் அவளுக்கு கங்கா ஜலம் தான். ஸ்நானத்துக்கோ பானத்துக்கோ எல்லாத்துக்கும் கங்கா, ஒரு பிந்து கங்கா ஜலம் கொண்டு வந்தா அங்கேருந்துன்னா எவ்வளோ பக்தியாக வாங்கிக்கிறோம். நம்ம ஒரு சின்ன சொம்பு கங்கை சொம்பு கொண்டு வந்து கொடுத்தாலானா அதுக்கு எவ்வளோ மரியாதை பண்ணுறோம், சமாராதனை பண்ணுறோம். அங்கேயே வாழறாளானா அவள் எவ்வளோ பாக்கியசாலிகள். ஜட்டாஜினதரா காலே வல்கலோத்தர வாசசா. மாந்தோலையே போத்தின்னு இருக்காள், ஜட போட்டுன்னு இருக்காள், மரவுருவி கட்டின்னு இருக்காள். ரிஷயஸ்தவகாஹந்தே, எப்பொழுதும் மகாமந்திரங்களை ஜபிச்சுட்டே இருக்கா. இந்த ரிஷிகள் வேதத்தை பாராயணம் பண்ணிட்டு பஞ்சாட்சரம் முதலிய மகாமந்திரங்களை ஜபிச்சுட்டு ரிஷயஸ்தவகாஹந்தே. அவ 3 காலமும் ஸ்நானம் பண்றாள். பிரியே, இந்த மந்தாகினியே பாரு. நதீம் மந்தாகினிம் பிரியே ஆதித்யமுபதிஷ்டந்தே நியமாதுர்த்வபாஹவஹ ஏதே பரே விஷாலாட்சி முனையா சம்சிதம் விரதாக. அதோ பாரு, ஸ்நானம் பண்ணி 3 காலமும் ஆதித்யம் உபதிஷ்டந்தே. காயத்ரிய மகாமந்திரத்தை ஜபிச்சுட்டு சூரியோபஸ்தானம் பண்றாள். பண்றதே எப்படி பண்றாள்னால் 2 கையையும் தூக்கிட்டு பண்றாளாம். ஊர்த்வபாஹவஹ நியமாக நியமாதி ஊர்த்வபாஹவஹ. 2 கையும் தூக்கிட்டு நமஸ்வைத்திரே சொல்லணும். சூரியனை பார்க்க பழைய காலங்களில் என் சின்ன வயசுலேயே பார்த்துருக்கேன். குளத்தங்கரையில் ஆத்தங்கரையில் ஸ்நானம் பண்ண யாரா வேணாலும் இருக்கணும். கிராமத்தில் குடி இருக்கிறவர்களை குடியானவர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாள். அப்ராஹ்மணர்களை அவள்லாம் ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு நெத்திக்கிட்டு சூரியனை பார்த்து சூரியநாராயணா அப்படின்பா 2 கையும் தூக்கி. அவளுக்கு கோவில் தெரியாது, வேற ஒன்றும் தெரியாது. அவள் உடனே விவசாயத்துக்கு போயிடுவாள், ஊழறதுக்கோ மாடுகண்களை பார்க்கறதுக்கோ மேய்க்கிறதுக்கோ. ஆனால் ஒன்று தெரியும் அவளுக்கு, குளிக்கணும், நெத்திக்கிட்டு இருக்கணும், உடனே கையை தூக்கிட்டு சூரியநாராயணா போருமே. தெய்வம் ஒன்று இருக்குங்கிற நினைப்போட இருந்துட்டா போரும். பொழுது விடியறத பணமே போறோம்னு நினைக்கக்கூடாது, பதவியே போறோம் வாழ்ந்துடலாம்னு நினைக்காம தெய்வம் ஒன்று இருக்கு, அதுதான் நம்மளை வாழ வைக்குங்கிற நம்பிக்கையை ஒரு க்ஷணம் மனப்பூர்வமாக செஞ்சாலும் போறோம். சக்தி இருக்கிறவாள் சூரிய நமஸ்காரம்னே பண்றாள். மித்ராய நமஹா, ரவையே நமஹா, சூர்யாய நமஹான்னு 132 பஞ்சாதியை கொண்டு சூரிய நமஸ்கார பிரஷ்னம்னே அருண பிரஷ்னத்திலேருந்து அவள்லாம் பண்றாள். ஆதித்யம் உபதிஷ்டம் தே நியமாதுர்த்வபாஹவஹ. சூரியனை கட்டாயம் வழிபடலாம். சூரமண்டல மத்தியஸ்தம் சாம்பம் சம்சார பேடஜம் நீலக்ரீவம் விரூபாட்சம் நமாமி சிவம் அவ்யயம் அப்படின்னு பஞ்சாட்சரத்தில் தியானத்தோடு கூட இதையும் சொல்லுவார். சம்பிரதாயத்தில் மூலே கல்பத்ருமஸ்யன்னு ஒரு தியானம் இருந்த பொழுதிலும் கூட பஞ்சாட்சரம் ஜபிக்கிறவால் சூரியமண்டலாந்தரவர்த்தியாய் எந்த பரமேஸ்வரன் பிரகாசிக்கிறானோ அவனை நமஸ்கரிக்கிறேன். பரமேஸ்வரன்னா கண்ணுக்கு தெரியாத இருக்கார், எங்கேயோ இருக்காருன்னு நினைக்க வேண்டாம். சூரியன் உதயமாறாரே ஸ்ரீருத்ரன் சொல்றது அதுதான்டா பரமேஸ்வரன். அசௌயஸ்தாம்ரோ அருண உத பப்ருஸ்ஸு மங்களஹ ஏ சேமாகும் ருத்ரா அபிதோ திக்ஷு உதைனங் கோபா அதிருஷன்னதிருஷன்னுதஹார்யஹ உதைனம் விஸ்வாபூதானி சதிருஷ்டோ மிருடயாதினஹ. இந்த உதயமாறானே அசூயா,
தோர்கானேங்கிறது வேதம். தாம்ரஹா சகச்சவேர்னு வரான். அப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சளும் பச்சையுமா மஞ்சளும் வெள்ளையுமா வரான். அருணஹான் அப்புறம் 7 மணி ஆனதுமே வெள்ளை வெளையர்னு ஆயிடுறான். உதபப்ரு அந்த வெளுத்த சூரியன் இருக்கானே அவன்தான் மங்களமானவனா. உதபப்ருசு மங்களஹா முன்னாடி இருக்கிற 2 சூரியனை பார்க்க கூடாதுன்னு விட்டா தியானம் தான் பண்ணணும். உதய சூரியனை பார்க்க கூடாது, உதயமாற சூரியனை பார்க்க கூடாது. வெளுத்த சூரியன் தான் நமக்கு மங்களத்தை தரவன். அபித்தியாயன்னு விட்டார் வேதத்துல போய். அந்த உதயமாற சூரியனை மனசால தியானம் பண்ணு பார்க்காத, செவந்த அந்த சூரியனை பார்க்க கூடாது. உதபப்ருசு மங்களஹா அவன் பரமமங்களமானவன், அவன் நமக்கு எல்லா மங்களத்தையும் தரவனான். அதனால சௌரமண்டல மத்தியஸ்தம் அந்த சூரிய மண்டலாந்தரவர்த்தியாய் யார் இருக்காள்? சாம்பம். நம சோமாயச்சா அப்படின்னு ஸ்ரீருத்ரத்துல வித்யாரண்யாளுடைய பாஷ்யம். சோமன்னு பேரம் பரமேஸ்வரனுக்கு. ஏன் சோமன்னு பேருன்னால் உமையா சகித சோமஹான்னு விட்டா அம்பாலோட எப்பொழுதும் இருக்காராம் பிரியாத. அதனால உமையா சகித சோமஹா அம்பாலோட எப்பொழுதும் எவன் இருக்கானோ அவனுக்கு சோமன்னு பேர். சாம்பம் சம்சார பேழஜம் அவன் நம்மளுடைய சம்சார வியாதிக்கே மருந்து அவன். நீலகிரீவம் நீளமான கழுத்து உடையவன். ஹலாஹல விஷம் சாப்பிட்டு கழுத்து நீளமா ஆயிடுது. ஸ்வேதகண்டனா இருந்தவன் நீலகண்டனா ஆயிட்டான். அதனால ஸ்ரீருத்ரம் அடிக்கடி நீலகிரீவோ விலோஹிதா அப்படின்னு அது ஒரு அழகா ஆயிடுத்தான் பரமேஸ்வரனுக்கு. லோகோபகாரமாய் அவன் விஷம் சாப்பிட்டது கூட ஸ்துதிக்கு ஹேத்துவா ஆயிடுது. நீலகிரீவம் விரூபாட்சம் 3 கண் உடையவன். நமாமி சிவம் அவ்யயம் அழியாத அந்த பரமேஸ்வரனை நான் தியானம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சூரிய மண்டலாந்தரவர்த்தியா தியானம் பண்ணிட்டு தான் பஞ்சாட்சர் சூரிய நமஸ்காரத்தோடு தான் பஞ்சாட்சரம் எடுத்து வைப்பா. பழைய காலங்களில் சூரிய நமஸ்காரம் பஞ்சாட்சரம். சூரியனையும் பரமேஸ்வரனா தியானம் இல்லை எனக்கு நாராயணன் தானே ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்க சூரிய மண்டலத்தில் பரமேஸ்வரன் இருக்காருன்னு விட்டேன்னா தேயசதா சவிதிருமண்டல மத்தியவர்த்தி நாராயண சரசிஜாசன சன்னிவிஷ்டா. கேயூர ஒரு இடத்துல நான் கதையில் இதை சொல்லிட்டு இருந்தேன். மாமா எங்கேயோ கேட்டா மாதிரி இருக்கேதுன்னா சவிதிருமண்டல மத்தியவர்த்தி நாராயண சரசிஜாசன சன்னிவிஷ்டா கேயூரவான் மகரகுண்டல இருக்கிற அந்த பிரபு நாராயண. அந்த சூரிய மண்டலத்துக்குள்ளேயும் ஒரு இடத்துல உபநயனம் ஆயின்னு இருந்தது. பிரம்மோபதேசம் நடக்கிறது. வாத்தியார் பட்டை போத்தின்ட்டு உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்கார். பையனுக்கு காயத்ரி மந்திரம் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் அந்த முகூர்த்தத்தில் உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்கார். பையனோட அப்பா சொல்றா பேசாம இருக்கக்கூடாதோ. வாத்தியாரே இது எங்கேயோ கேட்டா மாதிரி இருக்கே இந்த மந்திரம் அப்படின்னா. வாத்தியார் சொன்னார், அயிர்வாள் என்ன ஞாபக சக்தி, 45 வருஷம் முன்னாடி எங்க அப்பா உங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணதை இன்னைக்கு சொல்றேன்லேன்னாரு. ஆதித்யமுபதிஷ்டம் தே நியமாதுர்த்வபாஹவஹ ஏதே பரே விஷாலாக்ஷி முனயஹ சம்சிதவ்ரதாஹ. எப்போதும் விரதத்தை விடாதவா, முதல்ல செய்யணும்னு ஆசைப்படுறவாலாம். முனையா சம்சிதவ்ரதாக முதல்ல நான் அர்க்கியம் கொடுக்கணும், முதல்ல அந்த தர்மத்தை நான் செய்யணும் அப்படின்னு தன்னுடைய நியமத்திலே ரொம்ப திருடமாக இருக்கக்கூடியவாள் இந்த சந்தியாந்தனம் பண்ணுறாள். பாரு அர்க்கியம் விடுறாள். நான் சூரிய நாராயணனே கையை கூப்பி ஊர்த்வபாகவா கையை கூப்பி அஞ்சலி பண்ணுறாள். மாருதோத்தூத சிகரைஹி பிரனுத்தைவ பர்வதா பாதபைஹி பத்திரபுஷ்பானி சிருஜத்பிரபிதோ நதீம். இந்த பர்வதத்தில் உண்டார மரங்கள்லாம் அந்த புஷ்பங்கள் எல்லாம் சொரியிறது இந்த மந்தாகினி மேலே. இந்த மந்தாகினியை அதுவும் பூஜை பண்ணுறது. அந்த மலையில் உள்ள விருட்சத்தில் உள்ள புஷ்பங்களும் பழங்களும் மந்தாகினியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு அதுவும் நல்ல ஆனந்தமாக இருக்குது. அதுலேருந்து கிளம்பக்கூடிய காற்று ரொம்ப ரம்யமாக இருக்குது. கச்சிதி மணிநிகாசோதாம் கச்சிதி புலினசாலினீம் கச்சிதி சித்தஜன கொச்சின்மணிநிகாசோதாம் கொச்சித் புலினசாலினீம் கொச்சித் சித்தஜனாகீர்ணாம் பஷ்யம் தாகினீம் நதீம். சில இடங்களில் பார்த்தா இந்த மந்தாகினி நதி இந்திரநீலமணி போல பிரகாசிக்கிற நீல ஓடையோன்னு தோன்றது.
சில இடத்துல மணல் திட்டோடு கூட அழகாக பிரகாசிக்கிறது, சில இடத்துல ஆத்ம சாட்சா்காரமான சித்தர்களாலே அலங்கரிக்கப்பட்டு இருக்கு. கொச்சித் சித்த ஜனா கீர்ணம் பஷ்ய மந்தாகினீம் நதீம். அதை பார்த்தியா அந்த மந்தாகினியை? நிர்தூதான் வாயுனா பஷ்யே விததான் புஷ்ப சஞ்சயானி. நல்ல காற்று அடிக்கிறது, அதுலேருந்து புஷ்பங்கள்லாம் உதிர்ந்து கரையில் இருக்கிற விரக்ஷங்கள்லேருந்து புஷ்பங்கள் விழுந்து அதுவும் மணக்கிறது. போப்ளூயமானா நபரானே பஷ்யத்வம் ஜலம் தியகானே. அந்த புஷ்பங்கள்லாம் மந்தாகினிலையும் வந்து விழுந்து அழகா காட்சி கொடுக்கிறது. தாம்ஸ்சாதி வல்குவச்சசாரதாங்காஹ்வயனாத்விஜாஹ அதிரோஹந்தி கல்யாணி நிகூஜந்த சுபாகிரஹா. ஹே கல்யாணி, சக்கரவாக பறவைகள்லாம் மிதந்து போகிறது, அழகாக சப்தத்தை கூவிண்டு போகிறது. தர்சனம் சித்திரகூடஸ்யே மந்தாகின்யாச்ச சோபனே அதிகம்புரவாசாச்சே மன்யே தவச்ச தரிசனாதி. இந்த சித்திரகூடத்தை பார்க்கறதேயும் மந்தாகினியை பார்க்கறதேயும் இங்கே கிடைக்கிற அனுபவம் எல்லாத்துக்கும் மேலே சீதை என்னோட இருக்கிற, நீ என்னோட இருக்கிறதான அனுபவம். நான் நினைக்கிறேன் அயோத்தியை விட இதுதான் எனக்கு பெரிய பாக்கியம்னு நினைக்கிறேன். இந்த இடம் தான் எனக்கு வாசத்துக்கு பெரிய பாக்கியமாக நான் கருதுறேன். அதிகம்புரவாசாச்சே மன்யே தவச்ச தரிசனாதி. எல்லாத்துக்கும் மேலே சீதையை உன்னோட நான் இருக்கேனே. விதூத கலுஷை சித்தைஹி தபோதம சமான்விதைஹி நித்யம் விக்ஷோபித ஜலாம் விகாஹஸ்வமயா சகே. இந்திரிய நிகிரகங்கள்லாம் பண்ணேன், புண்ணியாத்மாக்களான மகான்கள்லாம் நித்திய ஸ்நானம் பண்ணுற ஜலம் சீதே, நீ வா என்னோட சேர்ந்து நீனும் ஸ்நானம் பண்ணேன் அப்படின்னு சுவாமி கையை பிடிச்சி மந்தாகினியில் இறக்கி ஸ்நானத்துக்கு அழிச்சுன்னு போகலாமா பகவான். சகீவச்ச விஹாகஸ்வே சீதே மந்தாகினிம் நதீம். இந்த மந்தாகினி இருக்கே யாரோன்னு நினைக்காத சீதே, உன்னோட சகீவன். அவள் ஒரு தேவதை இல்லையா? மந்தாகினிங்கிறது ஒரு ஸ்திரீ. நதிகள்லாம் ஸ்திரீக்களாக கொண்டாடப்படுறது. யாரும் இல்லையே, அயோத்தியில் கைதட்டினா 100 பேர் வருவாளே. இங்கே நான் ஸ்திரீக்கள் எப்போதுமே சமூகமாக இருக்க தான் ஆசைப்படுவா, புருஷாவத்தையாக இருந்து விடுவா. ஸ்திரீக்களால் அப்படி இருக்க முடியாது. சண்டை உண்டாலாது மாமியாரோட தான் இருக்கணும், நாத்தனாரோட தான் இருக்கணும்னு நினைப்பா. பார்க்கவே பிடிக்கலேம்பாலே தவிர ஆனால் நினப்பெல்லாம் அவளாக தான் இருப்பாள். நம்மளோட இருப்பாளே தவிர நினப்பெல்லாம் அவளாக தான் இருப்பாள். அவளுக்கு அவளோட சமூகத்தில் ஒரு அபிமானம், அபிப்பிராய பேதங்கள் இருந்தாலும் அந்த அபிமானத்தை கொண்டாடணும் இல்லையா? புருஷாளுக்கு அது மாதிரி கிடையாது. புருஷாளுக்கு அது மாதிரி ஒட்டாது. தன் சமூகத்தை ஸ்திரீக்களுக்கு ஒட்டுறா போல புருஷாளுக்கு ஒட்டாது. இங்க தனியா இருக்கால் சீதை, ராமனுக்கோ லக்ஷ்மணன் இருக்கால் கூட. அதனால சுவாமி சொல்றால், உனக்கு யாரும் இல்லைன்னு நினைக்காத சீதை, அயோத்தியிலன்னா அத்தனை பேர் இருப்பாளே, இங்க யாரும் இல்லைன்னு நினைக்காதே. இந்த மந்தாகினி தான் உன்னோட சகி. சகீவச்ச விகாஹஸ்வே சீதே மந்தாகினீம் நதீம் கமலான்யவமஜ்ஜந்தி. இதெல்லாம் படிச்சுட்டு கங்கையில ஸ்நானம் பண்ணா நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்? நினைச்சு பாருங்க. சீதே உன்னோட சகின்னு ராமர் சொல்லியிருக்கா. அந்த மந்தாகினியே அந்த கங்கையேன்னால் அப்போ சீதம்மாவோட சகி இல்லையா அவள்? துருசுவாமி ஸ்நானம் பண்ற நதி இல்லையா? பரமேஸ்வரன் தலையில வச்சுட்டு கொண்டாடுற நதி இல்லையா? சகீவச்ச விகாஹஸ்வே சீதே மந்தாகினீம் நதீம் கமலான்யவமஜ்ஜந்தி புஷ்கராணி ச பாமினி. கமலம்னு பேரு செந்தாமரைக்கு, புஷ்கரம்னு பேரு வெள்ளத்தாமரைக்கு. அதெல்லாம் நீர்ல முழுகி போறது பாரு. அந்த மந்தாகினி உன்னோட சகி. தொம்பௌரஜனவத் பாலான யோத்யாமிவ பர்வதம் மன்யஸ்வ வனிதே நித்யம் சரயூவ திவம் நதீம். ஹே வனிதே, என் பிராண நாயகி, இந்த இருக்கிற இந்த கரையில மேயற வனத்தில் இருக்கிற வன விலங்குகள்லாம் இருக்கே, மிருகங்கள்லாம், இதுதான் அயோத்தியா ஜனங்கள். இதுதான் அயோத்தியா ஜனங்கள். இந்த பர்வதம் இருக்கே சித்திரக்கூட்டம், இதுதான் அயோத்தி. இந்த மந்தாகினி நதி இருக்கே, இதுதான் சரையும். நம்ம எங்கேயும் போலையே, இங்கே தான் இருக்கோம். இந்த பர்வதம் தான் அயோத்தி. இங்கே இருக்கிற யானை மான் முயல்கள் இதுதான் அயோத்தியா வாசிகள். இந்த மந்தாகினி தான் சரையும். சகி தொம்பௌரஜனவத்பாலான யோத்யாமிவ பர்வதம் மன்யஸ்வ வனிதே நித்யம் சரயூவதிமாம் நதீம் லக்ஷ்மணಶ್ಚைவ தர்மாத்மா மன்னிதேஷே விவஸ்திதः त्वं चानुकूला வைதேகி பிரீத்திம் ஜனயதோ. மமா, என்னோட ஆக்ஞையை, 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 என்னோட ஆக்ஞ
ஒரு நாளும் தட்டாதே சிரமேற்கொண்டு செய்கிற தர்மாத்மா லக்ஷ்மணனும், என் மனசுக்கு ஒரு கோணலும் வராத நடக்கக்கூடிய நீனும் திருப்தியா எப்பொழுதும் எனக்கு இருக்கேன். நீங்கள் ரெண்டு பேரும் லக்ஷ்மணச்சைவ தர்மாத்மா மன்னிதேசே வியவஸ்திதா தொம்சானுகூலா வைதேகி பிரீத்திம் ஜனயதோ மம. இதுக்கு மேலே எனக்கு என்ன சந்தோஷம் வேணும்? உபஸ்பிருஷ்ய ஸ்திரிஷவனம் மதுமூல பலாசனஹா. இங்க இருக்கிற தேனையும், மதுன்னு சம்ஸ்கிருதத்தில் தேனுக்கு பேர், மது மூலம் கிழங்குகள் பழங்களை சாப்பிட்டுன்னு இருக்கும். நாயோத்தியாயி நராஜ்யாயே ஸ்பிருகயாமி த்வயா சஹா. அதனால என் மனசுல அயோத்தியை நினைக்கவே இல்லை. நான் ராஜ்யாயே, ராஜ்யத்தை ஆளலையேங்கிற கவலையே என் மனசுல துளி கூட இல்லை. அயோத்தியில இல்லையே, ராஜ்யத்தை ஆளலை. சில பேர் எங்கேயோ இருப்பாள், ஆனா இங்க எதையோ நினைச்சுட்டு இருப்பாள். எங்கேயாவது அழிச்சுன்னு போனாலும் அவளுக்கு ஆஞ்ஞாபகமாவே இருக்கும். ஐயோ ஆற்ற விட்டுட்டு வந்துட்டுமே, பால்காரன் பாலை போட்டான்னா யாரை எடுத்து வைப்பாள், பேப்பர்காரன் பேரை போட்டிருந்தா யார் எடுத்து வச்சிருப்பாள்னு பத்ரியில் போய் நினைச்சுன்னு உட்காந்துருந்தாள்னா, திருமலையிலையும் பத்ரியிலையும் போய் உட்காந்து இதை நினைக்கிறதுக்கு இங்கே இருந்துள்ளாமே ஆத்துலையே. அங்கங்கே இருக்கிறத அனுபவிக்க தெரியணும். அதெல்லாம் ராமாயணம் சொல்லித்தரது. நான் மனசால கூட அயோத்தியை நினைக்கல. சீதே அயோத்தி ராஜ்யம் கையை விட்டு போயிட்டேங்கிற தாபமும் இல்லை. இங்கே கிடைச்ச சித்திரக்கூட வாசம் எனக்கு ஆனந்தம். உபஸ்பிருஷ்ய த்ரிஷவனம் மதுமூல பலாசனாக. 3 வேளை இங்கே ஸ்நானம் பண்ணுவேன். இங்கே கிடைக்கிற இந்த மந்தாகினியோட பிரசாதமாய் இந்த பழங்களையும் கனிகளையும் மூலங்களையும் சாப்பிடுவேன். எனக்கு அயோத்தியும் என் மனசு ஆசைப்படலை, இந்த ராஜ்யத்தையும் ஆசைப்படலை. நாயோத்தியாயி நராஜ்யாயே ஸ்மிருகயாமி த்வயா சஹா. உன்னோடு இருக்கிறது தான் எனக்கு சந்தோஷம். இமாம் ஹி ரம்யாம் மிருகயூதசாலினீம் நிபீததோயாம் கஜசிம்ஹவானரைஹி சுபுஷ்பிதைஹி புஷ்பதரைரலங்கிருதாம் நசோஸ்தி யஸ்யாதகத க்ளமசுகி இதீவ ராமோ பகுசங்கதம் வசஹ பிரியா சகாயः சரிதம் பிரதிப்ருவன்னே சசார ரம்யம் நயனாஞ்சன பிரபம் சச்சித்ரகூட்டம் ரகுவம்சவர்தனः. மிருகயூதசாலினி, மான் கூட்டங்களும், கஜசிம்ஹவானரைஹி, யானை சிங்கம் குரங்குகள் இருக்கிறதும், அதுகள்லாம் ஸ்நானம் பண்ணி குடிக்கிற ஜலமான இந்த மந்தாகினி, நிறைய புஷ்பங்கள் அழகாக பூத்து, கங்கை கரையிலேயே புஷ்பங்கள் பழங்கள்லாம் அதோட சமிருத்தி, கங்கையோட சமிருத்தி அந்த பழத்தில் தெரியும். நெல்லிக்காயை பார்த்தா ஆரஞ்சு பழம் மாதிரி இருக்கும் சிவானந்த ஆசிரமத்தில். ரிஷிகேஷங்கள்லாம் போன வாழ்க்கை தெரியும். ஏன்னா கங்கையோட ஜலம் அவ்வளவு பலம். கங்கா ஜலத்தில் வளர்ற செடிகளும் புஷ்பங்களும் பழங்களும் பார்த்தோமானா சப்ததள பில்வங்கள்லாம் உண்டு கங்கையில். இங்கே நமக்கு திருதலமே கிடைக்க மாட்டேங்கிறது, பூச்சி எரிச்சு வருது. ஆனால் சப்ததள பில்வம் நவதள பில்வங்கள்லாம் உண்டு கங்கை கரையில். 9 தளத்தோடு இருக்கும் பில்வம். சப்ததள பில்வங்கள்லாம் உண்டு கங்கை கரையில். அவ்வளவு புஷ்டி அது. கங்கையோட அந்த தீர்த்தம் இருக்கே, அது அவ்வளவு சமிருத்தியான. இமாம் ஹிரம்யாம் மிருகயூதசாலினீம் நிபீததோயாம் கஜசிம்ஹவானரைஹி சுபுஷ்பிதைஹி புஷ்பதரைரலங்கிருதாம். ரொம்ப அழகா மரங்கள் புஷ்பிச்சு பிரகாசிக்கிறது. இங்க ஒருத்தன் களைப்போட எவன் இருப்பான்? இங்க சந்தோஷம் இல்லாதவன் ஒருத்தன் கூட இருக்க மாட்டான். நசோஸ்தி சியாதி அகத க்ளமசுகி. கங்கைக்கரைக்கு வந்துட்டானால் சந்தோஷத்தை தான் அனுபவிப்பான் அவன். இப்படி சொல்லிட்டு இந்த சர்க்கத்தோட கடைசி ஸ்லோகம். ரகுகுலத்தினுடைய பெருமையை வளர பண்றவரான ரகுவம்சவர்தனா ஸ்ரீராமர் இந்த நதியோட பெருமையெல்லாம் சொல்லிட்டு சீதையோட கூட சந்தோஷமாக ஸ்நானம் பண்ணி வலம் வந்தார் சித்திரக்கூட கரையில். அது எப்படி இருந்ததுன்னால், சித்திரக்கூடங்கிற பெண்ணுக்கு மை இட்டா மாதிரி இருந்ததுன்னார் வால்மீகி. ஒரு பெண்ணுக்கு அழகுங்கிறது, தனி அழகுங்கிறது மை இடுறது தான். பெண்மைக்கு ஒரு தனியான அழகு. பழைய காலங்களில் மை கூடுன்னே வச்சுட்டு இருப்பாள். மை கூட்டுறதுன்னே சுட்டு அதுலேருந்து ஏதோ பண்ணி எடுத்துப்பா. இப்போது டப்பாவில் கிடைக்கிறது. அது விட்டுக்கிறவாலும் ரொம்ப குறைச்சலிப்பு. நேத்திர ரோகங்கள்லாம் போயிடும். ஸ்திரீக்களுக்கு சீக்கிரம் வந்துவிடும் கண்ணில் வியாதி. அதனால் அவளுக்கு அவசியம் இந்த அஞ்சனத்தை இட்டுக்கு சொல்லியிருக்கா. திமிரம்னு ஒரு வியாதி கண்ணில் ஏற்படுமா, வேதத்திலேயே சொல்லியிருக்கா. அதெல்லாம் போயிடுமா இந்த அஞ்சனத்தை இட்டுண்டோமானால். அஞ்சனம் தனியான அழகையும் கொடுக்கும். அஞ்சனம்னா மை.
குரு கிருபா அஞ்சனே பாயோ மேரே பாய். கபீர் சொல்றார், கண்ணு தெரியாத இருந்தது எனக்கு, ஒரு கண்ணுல ஒரு வியாதி பிடிச்சிருந்தது, அந்த அஞ்சனம் ஒன்று போட்டேன், உடனே எனக்கு இப்போ என்னாச்சுன்னால் கண்ணை பிடிச்ச வியாதி போயிடுத்தே. எங்கே திரும்பினாலும் ராமன் தெரிகிறார். ராமன் இல்லாத இடம் எங்கே? எங்கேயும் இல்லாமல் இல்லை. ஆனால் எனக்கு தெரியல. மஞ்சகாமால வந்தவனுக்கு எல்லாமே மஞ்சளா தெரிகிறதுன்னா எல்லாம் மஞ்சளா. விழுந்து மல்லிகைப்பூ மஞ்சளா இருக்கேங்கிறான், வெளுத்த பால் மஞ்சளா இருக்கேங்கிறான், சந்திரன் மஞ்சளா இருக்கானேங்கிறான். சந்திரன் மேலே தோஷம் இல்லையே, கண்ணில் தானே தோஷம். அதுபோல எங்கேயும் ராமன் இருக்கார், ஆனால் எனக்கு தெரியாத என் கண்ணில் ஒரு ரோகம் இருந்தது. ஒரு அஞ்சனத்தை எடுத்து போட்டுட்டே அந்த ரோகம் போயிடுது. இப்ப என்னாச்சுன்னால் அந்தரு ராம பாகரு ராம ஜஹான் தேகே வஹாம் புரணஹி காமா குரு கிருபாஞ்சனே பாயோ மேரே பாய் ராம பினா கச் தேகதே நாஹி குரு கிருபாஞ்சனே. ராமானந்த சுவாமிகள் அப்படிங்கிற காசியில் இருந்த அந்த மகானுடைய காலடி தூளிங்கிற மைய எடுத்து இட்டுட்டேன் என் கண்ணில். என் ஆச்சாரியனுடைய கிருபை கிடைச்சது எனக்கு. குரு கிருபைங்கிற அஞ்சனம் கண்ணில் பட்டது. ஜாகத் ராம சோவத் ராம சொப்பனமேம் தேகதே ராஜா ஹி ராமா குரு கிருபாஞ்சனே. कहते कबीरा अनुभवनी का जहाँ देखे वहाँ राम सरी का गुरु कृपा अंजने पायो मेरे भाई राम बिना कछ देखते नाही गुरु कृपा अंजने. குரு கிருபைங்கிற அஞ்சனம் கிடைச்சது எனக்கு. குரோர் அனுகிரகேனைவ புமான் பூர்ணஹா. ஆச்சாரியனுடைய கிருபை கிடைச்சது. அப்புறம் ராமன் எல்லா இடத்துலையும் வச்சிருக்கிறதையெல்லாம் ராமன், தூங்கினாலும் ராமன், சொப்பனத்திலையும் ராமன். ஒரு தடவை ராமனை சாட்சாத்கரிக்க மாட்டேனான்னு ஏங்கினது போக நிறைய பார்த்தாச்சு ராமனை. சேர்த்த தூங்குவோம்னா சொப்பனமேம் தேகத்தே ராஜா ஹி ராமா. சொப்பனத்திலையும் கோதண்டபாணியா வந்து நிற்கிறான். கண்ணை மூடினா உள்ளேயும் இருக்கான், கண்ணை திறந்தா வெளியிலையும் இருக்கான். எங்க பார்த்தாலும் ஜஹான் தேகேதே வஹாம் ராஜா ராமன். எங்க திரும்பினாலும் ராமன் என் கண்ணில் தெரிகிறானே. இது காரணம், நேத்திக்கு தெரியல இன்னைக்கு தெரியறான். நேத்திக்கு இல்லை இன்னைக்கு இருந்தான்னு அர்த்தமா? நேத்திக்கும் இருந்தால் இன்னைக்கும் இருக்கார். நேத்திக்கு எனக்கு குரு கிருபைங்கிற அஞ்சனம் கிடைக்கல, அதனால தெரியல. அந்த குரு கிருபைங்கிற அஞ்சனத்தை நான் இட்டுண்டதும் இப்போ எல்லா பக்கமும் ராமன் எனக்கு காட்சி கொடுக்கிறார். அதனால கபீர் சொன்னார், கஹத கபீரா அனுபவனே. ராமன் பார்க்கணும், ராமனை பார்க்கணும், ராமானுகிரகத்தை அடையணும் தேடி போறவாள் ராமனை தேடி போகாதீங்கோ, நல்ல ஆச்சாரியனை ஆசிரியுங்க. ஆச்சாரியனுடைய கிருபையை அடைஞ்சேலானால் ஆச்சாரியவான் புருஷோ வேத. ஆச்சாரியனை அடைஞ்சுட்டேலானால் ராமன் எங்கே போயிட்டான்? அவன் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கான்னு உங்ககிட்டையும் வந்து விடுவான். அது எப்போ வருவான்? ஆச்சாரிய அனுகிரகத்தினால தான் கிடைப்பான். கஹத்தே கபீரா அனுபவனீகா. என்னோட அனுபவத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், யாருக்கும் நான் உபதேசம் பண்ணல. கஹத கபீரா அனுபவனீகா, என் அனுபவத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். ஜஹாம் தேகே வஹா ராம சரீகா. எங்க பார்த்தாலும் இப்ப ராமன். இதீவ ராமோ பகு சங்கதம் வசஹ பிரியா சஹாயஹ சரிதம் பிரதிப்ருவன்னி சசார ரம்யம் நயனஞ்சன பிரபம் சச்சித்திரகூட்டம் ரகுவம்சவர்தனஹ. இப்படி மந்தாகினியோட பெருமையும் சித்திரக்கூட்டத்தினுடைய அழகையும் வர்ணிச்சுட்டு இந்த தர்மமான தம்பதிகள், தர்மபத்ரியான சீதையோட தர்மாத்மாவான ஸ்ரீராமன் அந்த மந்தாகினிக்கு அஞ்சனம் போல பிரகாசிச்சார் அப்படிங்கிற அழகான அத்தியாயம். இப்போ மேலே அடுத்த அத்தியாயத்திலே லக்ஷ்மணன் பெரிய சைன்ய சப்தம் கேட்கறதேன்னு மரத்து மேலே ஏறி நின்று பார்க்கிறார். கொஞ்சம் சந்தேகப்பட்டு விட்டார் பரதனை பார்த்து. பரதன் நம்மளை வதம் பண்ணுறதுக்கு தான் வரானன்னா சீக்கிரம் கத்தி எடுங்கோ, கோதண்டத்தை எடுங்கோ, இப்போவே யுத்தம் பண்ணணும்னு சொல்லி சுவாமி அவரை சமாதானப்படுத்த
பரதன் கதறிண்டே வந்து ராமன் காலில் விழுந்து பரதனும் ராமனும் சேர்ந்து சந்தோஷமானால் காடே சந்தோஷப்பட்டதுங்கிற அழகான கதை நாளையோடு இந்த வருஷ பிரவச்சனம் நாளையோட பூர்த்தியாகிறது. பரதராம சமாகமத்தோட ஆச்சாரியால் அனுகிரகத்தில் அப்புறமா கச்சித் சர்க்கம் மேற்கொண்டு பரதராம சம்பாதம் ராமகீதைன்னே 3-4 அத்தியாயங்கள் ராமனும் பரதனும் பேசின்றதான அழகான கீதை போல உபதேசங்கள். அப்புறம் பாதுகா பிரதானம், பாதுகா பட்டாபிஷேகங்கள், அத்திரியாசிரம பர்யந்தம் அயோத்தியா காண்ட கதைகள். அது அடுத்த ஆச்சாரியால் அனுகிரகத்தில் அப்புறம் சொல்லுவோம். நாளைக்கு பரதராம சமாகமம், பரதன் ராமனோடு கூட சேர்ந்தாள் அப்படிங்கிற மங்களமான இடத்தோட நாளைக்கு பூர்த்தியாகிறது. மகாதேவக்ஷ புண்ணிய காலத்தில் காவேரி தீரத்தில் ஸ்ரீரங்க க்ஷேத்திரத்தில் நமக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியம். 14 நாளைக்கு இந்த ராமாயணம் கேட்க கிடைக்கிறது. அது நாளைக்கு பூர்த்தி, நாளைக்கு அழகாக பூர்த்தியாகிறது. ஸ்ரீராமருடைய அனுகிரகம் நம்ம எல்லாருக்கும். நாளன்னைக்கு அமாவாசையாக இருக்கிறதுனால பாவாளுடைய அனுஷ்டானங்கள், அதோடு கூட இங்கே மடத்துலேயும் மகாலய அமாவாசை அன்னைக்கு நாளன்னைக்கு அதான் நாளையோடு, அதனால தான் பூர்த்தியாக இருக்கும். நாளன்னைக்கு சந்திரசேகர பாரதி பிரிவாளுடைய ஆராதனை உற்சவங்கள் விசேஷமாக அந்த பூஜை இல்லாமல் இருக்கிறதுனால எப்போதுமே அமாவாசைக்கு முதல் நாள் பூர்த்தி ஆகிடும். இந்த வார்ஷிக இந்த சத் சங்கம் நாளையோட பூர்த்தியாகிறது. ஸ்ரீ சீதாராமாளுடைய அனுகிரகம் நம்ம எல்லாருக்கும். என் குரு அடிக்கடி சொல்லுவார், கங்கைன்னு சொன்னால் அது சீதாராமாலோடது அப்படின்பார், யமுனேன்னு சொன்னால் அது கிருஷ்ணனோடது அப்படின்னு, காவேரின்னால் ரங்கனோடது அப்படின்னு, காவேரின்னால் ரங்கநாதனோடது, கங்கைன்னால் அது சீதாராமாலோடது, யமுனேன்னால் கிருஷ்ணனோட, யமுனா தீர விஹாரின்னு தானே பாடுறார். கங்கையில் முன்னாடி ஸ்தோத்திரங்களும் சொன்னோம். குஹன் ராமரையும் சீத்தையும் கொண்டு விடுற காலங்களில் சீத்தை கங்கையெல்லாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணினால்னு, யக்ஷே பிரமுதிதா கங்கை சர்வகாம சமர்த்தினின்னெல்லாம் சீதை கங்கையே ஸ்தோத்திரம் பண்ணியிருக்கா, கங்கா பூஜை எல்லாம் பண்ணியிருக்கா. அதனால் ராமாயணத்தோடு ரொம்ப சம்பந்தம் உடையது கங்கை. பாலகாண்டமே கங்காவதரணம் தான் 7 சர்க்கங்களோடு பிரகாசிக்கிறது. கங்கையோட மகாத்மியம் பறக்க சொல்லியிருக்கு ராமாயணத்தை. யமுனையோட பெருமை கிருஷ்ணாவதார கதையில் பறக்க சொல்லியிருக்கு. அப்படி ஒரு அழகான ஸ்மரணம். கங்கையை கண்டா ஸ்ரீராமனோடது, சீதாராமால் ஸ்நானம் பண்ணதுங்கிறத ஸ்மரிக்கிறது. அழகா மந்தாகினியில் சீதையோடு கூட இருக்காங்கிற கரையில் இருக்கிற அழகான கதை இது. நாளைக்கு மேலே பரதராம சமாகமம். நித்யான்னதாத்ரே ச மஹீசுரேப்யா நித்யம் திவிஸ்தைர் நிஷி பூஜிதாய மாத்ரா ச பித்ரா ச ததோத்தவேனே சம்பூஜிதாயாஸ்து நமோ நமஸ்தே. நாராயண 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 பக்த பிரியாய திரிபுராந்தகாய பினாகினே துஷ்டஹராய நித்யம் பிரத்யக்ஷலீலாய மனுஷ்யலோகே ஸ்ரீவைத்யநாதாய நம சிவாய. மகாதேவ 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 மகாதேவ. பிரதோஷம் எல்லாரும் சொல்லணும். மகாதேவ 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 தேவ மகாதேவ. வாக்ஸ்ரோத்ரநேத்ராங்கிரி விஹீனஜந்தோஹ வாக்ஸ்ரோத்ரநேத்ராங்கிரி சுகப்பிரதாயே குஷ்டாதி சர்வோன்னதரோகஹந்த்ரே ஸ்ரீவைத்யநாதாய நம சிவாய. மகாதேவ 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 மகாதேவ. ஹர நம பார்வதீபதயே. கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் ஜானகீகாந்தஸ்மரணம்
சத்குரு ஆஞ்சநேய மூர்த்திக்கு